Ngọt hơi. Hãy đá ọt mơ phơi tía ấy. Cũng đá đôi chực khoạn phêch chăng mơ. Phơi ní thâm ná. Mình mến smart tíaរបស់លោកឯងទេមិនក៏មិនងាកមើលខ្លួនឯងសិន Mình nghe ấy, bỏ ọt mơ kê phong. Mơ cho, phai chơ trong lần thλε ọ ta hơi. ចង់ថាខ្ញុំខុសចង់បានសំណងឯងបានជាមកស្រែកដាក់ខ្ញុំខ្លាំងៗបែបនេះ ọt trong ban sầm nong ấy tê. Tại trong ban ca sầm tô. Pi mà nó sray chna đôi chân niêng. សំទោសសុបិនហាយល់សពទៅបើមិនចង់ឲ្យខូចខាតទៀតកុំដើរបញ្ញាដូចគេដេញបាញ់បែបនេះ Nhom bẩn nhắm. Pro trai dọc từ lộ ai kê. Mến đa lồng hai cái đôi chân niêng này ná. បាត់ដឹងថាបញ្ញាប់គួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងជាងនឹងបន្តិចទៅកុំចេះតែទម្លាក់កំហុសលើគេពេក Chăm túc ná. Ngày kráo chụp một khné tiết. Công sẵn khâm được nhom thưa là ọ đạn niêng ở xó. សំខាន់ណាស់ហ្នឹងខ្ញុំក៏មិនចង់ឃើញមុខលោកឯងដែរ Ồ hô. Squall khné bạt hành ta. Pù có mà chết đăng rừng khmênh ấy. Pù vô bài tập tiêu vinh tớ. ឃើញទេពូបរិមម្នាក់ហ្នឹងហើយដាក់មកបុកខ្ញុំមុននោះ Bọc anh môn ấy. Bởi phê từng cô rồi bọc pù khơi cho bà sân ấy nâng. Thả pù anh đã bọc khné. Ta pù nơi khả ná oi bà con. Mơ một chăm tới tập đăng thân ở na mình khó. Pù ọt nơi khang na tê. Nơi khang trâu. Tai mơ tới tùm rung mục nẹ tùm phí hạ đôi chả trâu cù khné na hẳn ta. ណែពូនិយាយចឹងខុសហើយខ្ញុំគ្មានថ្ងៃយកមនុស្សបែបហ្នឹងជាគូទេ Nhom có đôi khné đấy. Ôi nhom dụng mà nó sray chna đôi chân niêng từ thuê chưa bà pốn. Sọc chặt ở cô chôl slap binh bà sai chiêng. Một ánh tha mình vô men. Bồn tay chả mơ ngày krói ná. Chả mơ săn tớ. គ្មានថ្ងៃនោះទេពូខ្ញុំសុំលាទៅផ្ទះសិនហើយធុញទ្រាន់ណាឈឹ Ôi ngọt thì cho. Mà nó ấy có bà cai uốt mà lá. Chả lót khăn đạ kê tiến. ឲ្យងាប់ចុះប្រុសអីក៏មាត់អាក្រក់ដូចមាត់ឆ្កែអុចអញ្ចឹង Bà nhom chụp mốc mà đong tiết. Bà cắt thêm ôi rùi khuôn tê. Chăm tục ở hai tớ. ប្រុសអំនួតបែបហ្នឹងថ្ងៃមុខក្រែងលោសុំសេចក្តីមេត្តាពីខ្ញុំវិញមិនដឹងទេ Tai mục mọn sray mà nẹ nắng có. Ôi. Cực ấy nắng à chăn. Sray bạch nông trong ban tê. តែសំលេងកំឡោះម្នាក់ហ្នឹងលឺច្បាស់ល្អដែរតាអើយគិតអីហ្នឹងអាក្រក់ម្លេះនេះ Nè hai. Chọc cực rừng năng tiết tê. Tờ hộp bài vinh lọ chiêng. Khliên bài ná. Sọp ná. Mà nó sray bà phết nâng. Dây máu thôi. Bà hà rõm rồi hôn. ស្អប់ណាស់មនុស្សប្រុសប្រភេទហ្នឹងធ្វើខ្លួនដូចជាខ្លាំងណាស់ថ្ងៃនេះអត់មានសំណាងជួបអ្នកណាទេវើយស្រួលខ្លួនណាស់ Phơi ní thông tù lê ná. Mình men chê rồi bà niêng ta mà nè anh tê. អូយលោកកំឡោះមាត់អាក្រក់សោះមិននឹកស្មានថាដើរមកដល់ទីនេះសោះ Mà đong tức đôi tực niên ta. Có mà thơ mốc chùm lách đạc nhầm chăng ấy. កុំមកchơiចិត្តខ្ញុំពេកប្រយ័ត្នខ្ញុំយកទឹកជះមកឥឡូវហ្នឹង Xa mơ. Bà hiên chén nhầm dụng buông ở say bọc bao vinh ở lời nâng. និយាយខ្លាំងណាស់តែខ្លាចទឹកខ្ញុំជះដាក់មែនទេបានជាថយក្រោយមួយជំហានហ្នឹង Nhầm khai tê. Tại khai bà lạ khó ai thmây tầm bọc mình nè. មនុស្សប្រុសអួតអាងឆាប់ដងទឹកទៅហើយចេញឲ្យផុតពីផ្លូវខ្ញុំទៅ Nhầm màu môn. Nhầm trời tự đong môn. Nhầm tơi na tê. អត់ទេខ្ញុំជាស្រីត្រូវឲ្យអត្តភាពមុន Át tử phiếp môn sấy. Nhầm mà đo môn. ឆាប់លែងដៃទៅប្រយ័ត្នខូចការទាំងអស់គ្នាឥឡូវហ្នឹងហើយ Niêng nâng hai để trời lên đáy môn nô. Đòi xa ta đòn đàm khnia đòn tấn. Có trời thλε chôl tức từng bì nẹ tai mà đòn tê. Khơi nhé. Đòi xa tập hiếp rưng chỉ chê rồi bà niêng nâng anh. ព្រោះតែដៃលោកឯងទន់ខ្សោយទើបធ្លាក់ទឹកបែបហ្នឹង Mau bì niêng tiên khăn bệnh ta. Mơ khả ai khuyâm cho. Tụi tức ở linh ta hơi. ខ្ញុំក៏ទៅទឹកដូចគ្នាហ្នឹងមិនមែនស្ងួតភ្លាមៗឯណា Chầm mơ ná. Rừng nít cho mình oi chọc trầm nâng tê. Nè. Hãy thua ấy khnia nâng. Mịch bàn chê tụi tức chốt đôi chà côn chà cai thλẹ tức chăng. ពូមើលបារម្ភម្នាក់នេះចុះមកធ្វើបាបខ្ញុំឲ្យធ្លាក់ទឹកទៀតហើយ Niêng có họ tê pô. Cứ chỉ niêng tê để thôi nhom thλẹ tức. Tớp chụp khnia mình xó. Còn nòm khnia mà ngột tức lên bạch à hơi. ពួកខ្ញុំអត់បានងូតទឹកលេងទេណាពូគឺមានចំនួនដាក់គ្នា Mạch bà dôl vinh ngay cho mối quạt tê. Quạt chết tên dê phọt bị moát tê. Ý. À chăn ảnh ní. Mà nơi chăn dây đầm bay đá tươn sóc mau bà cài tiến.
ខ្ញុំសុំទៅផ្ទះដុសខោអាវសិនហើយស្អប់មុខណាស់ ខ្ញុំក៏ទៅដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងនៅឃើញមុខមនុស្សស្រីឆ្នះអញ្ចឹងទេស្អប់អីក៏ជួបគ្នាកាន់តែញឹកម្លេះគួរឲ្យចង់សើចមែនទែន អេអាចារ្យឯងទៅដងទឹកមិនបានជាទៅទឹកខ្លួនជោគប្រានបែបនេះ គឺតាក់តងនឹងស្រីឆ្នះម្នាក់នៅក្នុងភូមិយើងហ្នឹងណាម៉ែ ស្រីណាគេក្នុងភូមិយើងមានស្រីណាចាត់ឆ្នះដាក់កូនប្រុសម៉ែនឹង គឺកូនស្រីពូសរនឈ្មោះម៉ាលីស្អប់មុខនាងហ្នឹងណានិយាយស្ដីអត់មានដឹងខុសត្រូវអីសោះ អូនាងម៉ាលីនតើមុខមាត់ក៏ស្រស់ស្អាតការងារផ្ទះក៏ពូកែគឺសមជាមួយនឹងឯងណា សំអីម៉ែឲ្យខ្ញុំយកស្រីនឹងធ្វើជាប្រពន្ធច្បាស់ជាងាប់មុនអាយុមិនខានទេ មនុស្សស្រីណាស់ដែលខ្លាំងយកមកធ្វើជាប្រពន្ធទើបមិនសូវចាញ់គេ ខ្ញុំអត់ចង់បានទេចង់បានស្រីទន់ភ្លន់សមរម្យកុំឲ្យឆ្លោះគ្នារាល់ថ្ងៃ ទម្លាប់ចាស់ពូលថាស្អប់អ្វីបាននឹងឯងចាំមើលសិនទៅ អូយគ្មានថ្ងៃនឹងទេម៉ែខ្ញុំគ្មានថ្ងៃស្រឡាញ់ស្រីឆ្នះនឹងជាដាច់ខាត ម៉ាលីកូនឯងទៅទឹកជោគមកពីណានឹងព្រោះតែកំឡោះអាចារ្យមកអាក្រក់នោះណាម៉ែអាចារ្យផ្ទះចំការធំមែនទេកូនកំឡោះនឹងឧស្សាហ៍ព្យាយាមណាស់តើព្យាយាមស្អីបើមកអាក្រក់ដូចឆ្កែមិនចង់និយាយរកសោះម៉ែឃើញគេល្អនតើឯងនឹងប្រហែលជាទៅបង្កហេតុដាក់គេមុនហើយទេដឹងអត់ទេណាម៉ែខ្ញុំដើរតាមផ្លូវធម្មតាគេទេដែលដើរតាក់ខ្ញុំបើតាមដឹងអាចារ្យនឹងរកស៊ីក៏ពូកែចរិតក៏នឹងថឹងប្រយ័ត្នគេបើធ្វើជាកូនប្រសាម៉ែទៅគ្មានថ្ងៃទេម៉ែឲ្យខ្ញុំយកប្រុសនឹងស៊ូមិនយកប្តីអស់មួយជីវិតប្រសាជាងកុំចេះតែនិយាយពេកកាលពីម៉ែនៅក្មេងក៏និយាយបែបហ្នឹងជាមួយពុកឯងដែរម៉ែហ្នឹងអីហេតុអីក៏ចូលចិត្តនិយាយការពារគេខ្លាំងម្ល៉េះ ណែពួកឯងដឹងរឿងអីអត់អាចារ្យនិងនាងម៉ាលីថ្ងៃនេះប៉ះទង្គិចគ្នាពីរដងហើយ ម៉ែណាពូពីរអ្នកហ្នឹងឃើញមុខគ្នាមិនបានទេឆ្លោះគ្នាឡើងផ្អើលភូមិខ្ញុំថាពីរអ្នកហ្នឹងមានរឿងលាក់បាំងហើយទៅឆ្លោះគ្នាញឹកញាប់ពេក តែពួកយើងកុំតន់អាលសើចប្រយ័ត្នថ្ងៃក្រោយគេរៀបការជាមួយគ្នាណាហើយកុំភ្លេចហៅខ្ញុំហូបការផង បើគេរៀបការច្បាស់ជាបាក់រោងការមិនខុសទេព្រោះម្នាក់ឆ្នះដូចគ្នា ពួកពូមីងទំនេរណាស់មែនទេបានជាមកអង្គុយនិយាយដើមគេបែបនេះនោះហីអាចារ្យហើយទៅមកពីណាបានជាមុខក្រហមប្រហែលជាខឹងរឿងដែលយើងនិយាយនឹងមែនទេអូអត់ទេខ្ញុំគ្រាន់តែដើរកាន់ហើយចេះតែនិយាយផ្ដេសផ្ដាសហ្នឹងណា បើអត់មានអីចុះហេតុអីមកក្រហមដូចគេផ្ទះកំភ្លៀងអញ្ចឹង អូអត់មានអីទេខ្ញុំប្រញាប់ទៅផ្ទះវិញហើយ ជម្រាបសួរពូ អីនាងម៉ាលីមកដល់ល្មមទៅនិយាយពីឯងមិញនេះឯង និយាយពីខ្ញុំរឿងអីទៅពូកុំប្រាប់ថាគេនិយាយរឿងអាក្រក់ពីខ្ញុំណាអត់មាននិយាយអីទេគេនិយាយរឿងសំគ្នារវាងឯងនិងអាចារ្យនឹងហើយហាមិនក៏ពូមីងនាំគ្នានិយាយស្រដីបែបហ្នឹងខ្ញុំណាស់គ្មានតាក់ទងអីជាមួយអាប្រុសមាត់អាក្រក់នោះទេ អើយមិនទាន់និយាយអីផងមុខឡើងក្រហមព្រឿងបាត់ទៅហើយ មកពីថ្ងៃក្តៅខ្លាំងពេកតាកុំចេះតែទៀបផ្ដេសផ្ដាសដាក់ខ្ញុំអូយក្តៅឬក៏អៀនរឿងអាចារ្យចាំមើលសិនទៅគ្មានថ្ងៃអៀនទេខ្ញុំសំដៅចេញសិនហើយធុញណាស់ ឃើញអត់អាការៈបែបហ្នឹងច្បាស់ណាស់ថាមាននៅក្នុងចិត្តហើយថោកជាងនឹងបន្តិចមិនបានទេអីបង អូមកដល់ផ្សារដែរអីនឹកស្មានថាខ្លាចមុខខ្ញុំមិនហ៊ានចេញពីផ្ទះហើយតា មិនក៏ខ្ញុំត្រូវខ្លាចនាងផ្សារនេះឪពុកនាងសាងសង់មែនទេបានជាមហាមខាត់ខ្ញុំ អត់ទេគ្រាន់តែឃើញមុខលោកឯងនៅទីនេះធ្វើឲ្យបន្លែខ្ញុំទិញជូរអស់ហើយ បើបន្លែជូរប្រុសមុខខ្ញុំក៏គួរតែឈប់ទិញទៅកុំមកចង់ទម្លាក់កំហុសនោះ មនុស្សប្រុសអីក៏ចេះតែប្រកាសយកឈ្នះយកចាញ់ម្លេះ ខ្ញុំនិយាយការពិតមិនប្រកែកទេ ចាំបាច់និយាយច្រើនជាមួយមនុស្សបែបហ្នឹងខាត់ទឹកមាត់ខ្ញុំទេ បើដឹងតែខាត់ទឹកមាត់ដែរគួរតែនៅឲ្យស្ងៀមទៅកុំមាត់ច្រើនពេក ហើយចាំមើលថ្ងៃក្រោយទៀតចុះ ជូនជាតំណែងដល់កូនចៅអ្នកភូមិទាំងអស់គ្នាឆ្នាំនេះយើងមានការប្រកួតប្រជែងផលដំណាំស្រែចម្ការ មានរង្វាន់អីដែរលោកមេភូមិ រង្វាន់នោះគឺគោក្របីម្នឹមនិងបានសរសើរពីស្រុកអញ្ចឹងឆ្នាំនេះខ្ញុំត្រូវទៅដាក់ពាក្យប្រកួតដើម្បីយកជ័យលាភី ការប្រកួតនេះមិនមែនឲ្យតែប្រុសឆ្នះទេខ្ញុំក៏ដាក់ពាក្យប្រកួតដូចគ្នា
ល្អណាស់ទាំងចៅច័ន្ទនិងនាងម៉ាលីត្រូវជាគូប្រកួតប្រជែងគ្នាដោយផ្ទាល់ស្រីឆ្នះក៏ចង់ប្រកួតដែរប្រយ័ត្នចាញ់ខ្ញុំខ្មាស់គេណា កុំមើលងាយខ្ញុំឲ្យសោះណាផលដំណាំចំការខ្ញុំមិនចាញ់អ្នកណាទេ បានហើយកុំឆ្លោះគ្នាអីចាំមើលលទ្ធផលនៅពេលប្រមូលផលទើបដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកខ្លាំងចាំមើលសិនទៅព្យាយាមបន្តិចទៀតលទ្ធផលនឹងបានល្អហើយអាចារ្យឯងខិតខំប្រឹងប្រែងម្លេះដើម្បីយកឈ្នះនាងម៉ាលីមែនទេអូអត់ទេពូគឺដើម្បីមុខមាត់ខ្លួនឯងមិនចង់ឈ្នះនរណាគេទេអើមាត់ឯងថាអញ្ចឹងមែនតែឃើញតើអើតមើលចំការគេរាល់ថ្ងៃមិនដឹងជាឯងគិតស្អីទេខ្ញុំទៅមើលដើម្បីដឹងពីគូប្រជែងតើខុសអីទៅពូអើប្រយ័ត្នទៅមើលយូរទៅខ្លាយជាទៅលួចស្រឡាញ់គេវិញទៅអូយគ្មានថ្ងៃនឹងទេពូខ្ញុំស្អប់មុខនាងនឹងខ្លាំងណាស់នឹងហើយចាំមើលសិនទៅព្រោះពេលខ្លះស្នេហាកើតចេញពីអាការស្អប់នឹងឯងវាមិនដែលទេពូកុំមិននិយាយផ្ដេសផ្ដាស់អញ្ចឹងមើលប្រយ័ត្នខ្ញុំអត់ឲ្យបរិយជក់ទៀតណា ហេមកគំរាមឯងទៀតបានពូមិននិយាយទៀតក៏បានដែរអញ្ចឹងខំប្រឹងឡើងណា ហើយត្រូវតែខំប្រឹងមិនអាចឲ្យអាចារ្យឈ្នះខ្ញុំបានចដាច់ខាតសម្រាប់ញ៉ាំបាយសិនទៅកូនធ្វើការតាំងពីព្រឹកហត់ខ្លាំងណាស់បន្តិចទៀតសិនម៉ែចង់ដាំដំណាំឲ្យបានរួចរាល់សិនឃើញកូនខំប្រឹងប្រែងបែបនេះម៉ែសប្បាយចិត្តណាស់តែប្រយ័ត្នខូចសុខភាពណាកូនអត់អីទេម៉ែចង់បង្ហាញឲ្យកំឡោះអាចារ្យនឹងដឹងថាខ្ញុំមិនធម្មតាទេនិយាយពីអាចារ្យម៉ែឃើញគេដើរឆ្លងកាត់ចំការញឹកញាប់ណាស់តើគេមកធ្វើអីទេដឹងគេមករកមើលច្បាស់ណាស់កុំខ្វល់ពីគេអីម៉ែគេមកមើលក្រាញ់លោលួចស្រឡាញ់កូនស្រីម៉ែទេដឹងកូនគ្មានទេម៉ែមនុស្សអួតអាងបែបហ្នឹងចាំមើលពេលប្រកួតចាប់ទៅដឹងអេដូចជាមានសัตว์អត់ស្គាល់មុខចូលមកស៊ីដំណាំ អូយមានលលោកឬក៏សត្វអីមកកាច់បំផ្លាញដំណាំខ្ញុំអស់ហើយអេនាងម៉ាលីហើយមកធ្វើអីនៅទីនេះទាំងយប់ល្ងិតបែបនេះអញ្ចឹងអាចារ្យគឺខ្ញុំមកមើលចំការខ្ញុំតើមានរឿងអីនៅទីនេះមានចៅចូលមកបំផ្លាញដំណាំយើងទាំងពីរហើយមើលទៅអើយគួរឲ្យខ្លាចម្លេះខ្ញុំខ្លាចណាស់អើយមានខ្ញុំនៅទីនេះហើយនាងមិនបាច់ខ្លាចទេលោកមិនក៏លោកមកការពារខ្ញុំមិនមែនការពារនាងទេគឺការពារចំការខ្ញុំកុំឲ្យរាលដាលដល់ទីនេះមករឹងមែនតែចិត្តល្អបង្គោឆាប់យកឈើនេះមកកាន់ប្រយ័ត្នវាលោតមកខ្ញុំកាន់រួចហើយតែខ្លាចណាស់អ្នកណាគេហ៊ានមកលួចបំផ្លាញផលដំណាំយើងឆាប់ចាញ់ភ្លាមមកអាយ៉ាមានគេមកហាញ់តាឆាប់រត់ទៅឃើញវាពីអ្នករត់បាត់ហើយតើសត្វអីឬក៏មនុស្សទេគឺមានចោរចូលមកលួចផលដំណាំយើងអរគុណខ្លាំងណាស់ដែលបានមកជួយទាន់ពេលបើមិនដូច្នោះទេខូចអស់ហើយមិនបាច់អរគុណខ្ញុំទេខ្ញុំការពារដំណាំខ្លួនឯងតើមនុស្សប្រុសអីក៏ប្រកាច់មិនឈ្នះសោះទៅសម្រាកទៅយប់ជ្រៅណាស់ហើយពេលយប់មិញស្រីឆ្នះម្នាក់នឹងក៏ក្លាហានដែរតើមិននឹកស្មានដល់ស្គាល់សភាពបែបនឹងសោះអាចារ្យពេលយប់មិញមើលទៅក៏មិនអាក្រក់ប្រហែលដែរយ៉ាងហោចណាស់ក៏ការពារខ្ញុំដែរអូអត់មានអីទេម៉ែគឺគិតពីរឿងដំណាំនៅថ្ងៃស្អែកនេះតើម៉ាលីកូនឯងឈប់ឆ្លោះប្រកែកជាមួយអាចារ្យទៀតទៅគេជាមនុស្សល្អតើខ្ញុំអត់បានឆ្លោះមុនទេគឺគេទេដែលមករករឿងខ្ញុំមុននោះបើថ្ងៃមុខជួបគ្នាទៀតប្រហែលជាមិនសូវឆ្លោះគ្នាខ្លាំងដូចជាមុនទេដឹងតែបើគេនិយាយអាក្រក់ដាក់ខ្ញុំទៀតខ្ញុំមិនអត់ឲ្យគេទេហើយគិតអីច្រើនម្លេះទេអាចារ្យអើយគេងយកកម្លាំងដើម្បីធ្វើការនៅថ្ងៃស្អែកវិញល្អជាងគេងក៏គេងយប់ជ្រៅណាស់ហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃប្រកាសលទ្ធផលប្រកួតប្រជែងផលដំណាំហើយអើយចង់ដឹងណាស់ថាអ្នកណាឈ្នះរវាងអាចារ្យនិងនាងម៉ាលីខ្ញុំភ្នាល់ដាក់បរិយមកកញ្ចប់ថាអាចារ្យជាអ្នកឈ្នះខ្ញុំភ្នាល់ថាបន្លែនាងម៉ាលីស្រស់ស្អាតជាងនាងប្រកាសជាឈ្នះលទ្ធផលបង្ហាញថាទាំងចៅច័ន្ទនិងនាងម៉ាលីបានបន្ទុកស្មើគ្នាហ៎ស្មើគ្នាហ៎
ស្មើគ្នាពិតមែនទេលោកមេភូមិ ត្រូវហើយព្រោះផលដំណាំអ្នកទាំងពីរល្អផ្ដាច់គេនៅក្នុងភូមិយើងយ៉ាហេសំបីតែបន្ទុកប្រកួតប្រជែងក៏ស្មើគ្នាដែរណោះគួរឲ្យស្ញប់ស្ញែងណាស់គួរឲ្យស្ញប់ស្ញែងណាស់ល្អមែនទែនល្អមែនពីអ្នកនេះដូច្នេះរង្វាន់គោក្របីត្រូវបែងចែកឲ្យអ្នកទាំងពីររួមគ្នាអបអរសាទរផងណាស្រីឆ្នះ អរគុណកំឡោះមាត់អាក្រក់ទោះបីជាយើងឆ្លោះគ្នាប៉ុន្តែយើងក៏ធ្វើបានល្អ តាមពិតទៅពេលអត់ឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងនាងក៏និយាយស្ដីពីរោះដែរតា លោកឯងក៏ដូចគ្នាពេលមិនប្រកាសជាមួយខ្ញុំគឺមើលទៅជាមនុស្សប្រកាសដែរតា ឃើញទេស្អប់គ្នាយូរចុងក្រោយទៅសើគ្នាទៅវិញទៅមកអូកុំរករឿងទៀតមើលថ្ងៃនេះគេសប្បាយចិត្តទេ ទុកឲ្យពូគាត់និយាយចុះថ្ងៃនេះខ្ញុំអរខ្លាំងណាស់ យកល្អអ្នកទាំងពីរគួរតែចាំដៃគ្នាសហការធ្វើចំការរួមគ្នាតែម្ដងទៅម៉ាលីតាមពិតទៅខ្ញុំមិនបានស្អប់នាងមែនទែនទេ ចុះហេតុអីបានជាធ្វើបាបចិត្តខ្ញុំរាល់ថ្ងៃ ព្រោះតែខ្ញុំចង់ឲ្យនាងចាប់អារម្មណ៍មកលើខ្ញុំនឹងណា មនុស្សប្រុសអីក៏ចេះនិយាយម្លេះចង់មកឆាប់ខ្ញុំមែនទេ អត់ទេនិយាយចាញ់ពីចិនបើសិនជានាងយល់ព្រមតែយើងអាចស្វែងយល់ពីគ្នាបន្ថែមទៀតបានទេ យកសំណួរនេះទៅសួរម៉ែខ្ញុំសិនទៅចាំខ្ញុំឆ្លើយ ពិតមែនណាបានន័យថានាងអត់ប្រកែកទេមែនណា ខ្ញុំមិនទាន់ថាអីផងកុំអាលអរពេក ឃើញមុខអៀនបែបនេះដឹងតែអត់ប្រកែកហើយ ទៅផ្ទះវិញល្អជាងនិយាយជាមួយលោកយូរទៅចេះតែអៀន ម៉ែខ្ញុំមានដំណឹងល្អចង់ប្រាប់ ដំណឹងស្អីទៅអាចារ្យឈ្នះរង្វាន់ហើយនៅសប្បាយចិត្តរឿងអីទៀត ខ្ញុំចង់ឲ្យម៉ែចូលទៅដឹងនាងម៉ាលីឲ្យខ្ញុំ អូមិញស្អប់គេខ្លាំងណាស់ឥឡូវចង់ចូលស្ដីទៅដឹងគេភ្លាមៗត្មង មកពីស្អប់នឹងហើយបានជាចម្ពប់លើគេនឹងណាម៉ែ ម៉ែអាចារ្យគេឲ្យចាស់ទុំមកចូលស្ដីទៅដឹងខ្ញុំហើយហាកូនស្រីម៉ែដែលប្រកាច់បញ្យកប្រុសនឹងឥឡូវមិនក៏ព្រមលឿនម្លេះព្រោះតែគេល្អដាក់ខ្ញុំពេលមានអាសន្ននឹងណាម៉ែល្អអន្តាម៉ែយល់ព្រមព្រោះគេជាកំឡោះឧស្សាហ៍ព្យាយាម ជីវិតជាប្តីប្រពន្ធក្រោយពេលរៀបការម៉ាលីអូនឯងសម្រាប់បន្តិចទៅបងធ្វើខ្លួនឯងបានតា អត់ទេបងចង់ជួយបងធ្វើការដើម្បីបានផលដំណាំច្រើនទាំងអស់គ្នា ពីមុនយើងស្អប់គ្នាមើលមុខគ្នាមិនត្រង់ឥឡូវខ្លាយជាដៃគូជីវិតទៅវិញ ទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះតែពាក្យថាស្អប់អ្វីបាននឹងឯង បើដឹងថាអូនជាប្រពន្ធស្អាតនិងប្រកែបែបនេះបងស្អប់តាំងពីយូរណាស់មកហើយ នេះណែចេះនិយាយផ្អែមដាក់ខ្ញុំទៀតហើយ និយាយការពិតអន្តាស្រឡាញ់អូនខ្លាំងណាស់ ខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់បងដូចគ្នា អូយផ្អែមល្ហែមដាក់គ្នាខ្លាំងពេកហើយវើយប្រយ័ត្នទឹកនោមផ្អែមអស់មកភូមិទៅ រឿងរ៉ាវរបស់យើងបានបង្ហាញឲ្យឃើញហើយថាមនុស្សយើងមិនត្រូវប្រកាន់ទោសអូសដំណើរឬក៏ស្អប់ខ្ពើមគ្នាលឿនពេកទេ ត្រូវហើយពេលខ្លះអ្វីដែលយើងស្អប់បំផុតអាចជាគូព្រេងដែលវាសនាបានកំណត់មកឲ្យយើងក៏ថាបាន ពាក្យចាស់លោកពោលថាស្អប់អីបាននឹងអញ្ចឹងឯងការអត់ឱនការយល់ចិត្តគ្នានិងការមិនប្រកាន់ខ្លួនគឺជាគន្លឹះធ្វើឲ្យជីវិតគ្រួសារមានសេចក្តីសុខ ហេតុនេះហើយសូមកុំប្រញាប់សម្រេចចិត្តស្អប់អ្នកណាម្នាក់ឲ្យសោះ បើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តសូមមេត្តាជួយចុច like share និង comment មតិយោបល់នៅខាងក្រោមផងណា យើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់និងក្រុមការងារសូមអរគុណនិងជួបគ្នារឿងភាគក្រោយទៀត កុំភ្លេចតាមដានទស្សនាបន្តទៀតណាអូយជើងខ្ញុំខ្សែគោជាប់ជើងអូយជួយផងជួយចាប់គោឲ្យខ្ញុំផងសួស្ដីខ្យងអញជាខ្យងខ្មែរឬក៏ខ្យងបរទេសដែរ អីខ្ចង់ឯណាវាចេះនិយាយភាសាខ្មែរឬក៏បរទេសទៅក្មួយ ណែ
ហើយពួកអ្នកឯងមកឈរធ្វើអីច្រើនម្លេះនៅក្បែរខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំមិនទាន់ស្លាប់ឯណាប្រពន្ធប្រាប់ថាមានអីអាចដុតឆេះបានយកមកដុតចុះច្បាំងនេះក៏ដុតឆេះបានល្អដែរតើ ហើយអាប្តីមកអើយមិនក៏ល្ងងខ្លាំងម្លេះមានត្រីតែ3គេសុំឲ្យគេទាំងអស់អត់ចេះគិតស្អីបន្តិចសោះហី អូនអើយឲ្យគេទៅអាណិតគេ អាណិតគេតែអត់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងមែនឥឡូវកាពះខ្ញុំណាវាឃ្លានហើយចង់ហូបខ្យងអាំងទឹកជ្រលក់ម្ទេស ខ្យងអាំងហ៎ដើររើសតែមួយផ្លេតបានបាត់ទៅហើយ អូយឥឡូវណាគេមានលក់នៅតាមផ្សារលឿនឡើងទៅទិញខ្យងមកឲ្យឆាប់ទៅ បាទប្រពន្ធសំឡាញ់ចាំបងទៅទិញឥឡូវនេះ ហត់ដែរប្រាក់ទិញឲ្យច្រើនបន្តិចមកណាកុំចាយផ្ដេសផ្ដាស់ បាទមិនបាច់បារម្ភទេណាតែបន្តិចទៀតបានខ្យងឆ្ងាញ់ហូបហើយ សុំឲ្យច្បាស់ផងថាពិតជាខ្យងខ្មែរយើងអត់ប្រយ័ត្នគេយកខ្យងបរទេសមកឲ្យយើងហូបខុសរសជាតិ បាទបងដឹងហើយចាំបន្តិចណា មកទិញអីដែរក្មួយខ្យងស្រែស្រស់ធំល្អណាស់ទិញ1គីឡូ2គីឡូទៅក្មួយអើយ មីងអើយខ្ញុំសុំសួរច្បាស់សិនមុននឹងសម្រេចចិត្តទិញយកទៅផ្ទះ អើយសួរមកចង់ដឹងអីខ្យងខ្ញុំហ្នឹងអីអើយធានាថាខ្យងស្រែខ្មែរយើងសុទ្ធ 100% ខ្ញុំចង់ដឹងតែខ្យងនឹងខ្យងខ្មែរមែនអត់ខ្លាចក្រែងខ្យងបរទេសសួស្ដីខ្យងអញជាខ្យងខ្មែរឬក៏ខ្យងបរទេសដែរ អីខ្យងឯណាវាចេះនិយាយភាសាខ្មែរឬក៏បរទេសទៅក្មួយវាជាសត្វខ្យងធម្មតាតើហឹម អេពួកខ្យងនេះពួកឯងចេះនិយាយភាសាខ្មែរអត់បើចេះឆ្លើយមើល អូយក្មួយអើយណែខ្យងណាវាគ្មានមាត់និយាយស្ដីកើតទេណែវាជាសត្វធម្មតាតើវាចេះឆ្លើយយ៉ាងម៉េចកើតទៅហា អត់ទិញទេបើខ្យងខ្មែរមែនវាចេះឆ្លើយនឹងខ្ញុំហើយវាអត់និយាយអញ្ចឹងប្រកាសជាខ្យងបរទេស អីឡប់មែនតែនវៃអាក្មួយនេះមកសួរខ្យងឲ្យវាឆ្លើយរកមនុស្សបែបនេះគ្មានពីរទេលើលោកនេះចាប់មែនមិនហើយអាប្តីមកបានខ្យងមកហូបទេខ្ញុំឃ្លានរហូតចុកពោះអស់ហើយ អូនអើយកុំនិយាយដល់រឿងខ្យងអីអត់មានខ្យងចេះនិយាយភាសាខ្មែរទេមានតែខ្យងបរទេស ហាខ្យងអត់ចេះនិយាយភាសាខ្មែរអីទៀតហើយ ពិតមែនណាប្រពន្ធបងសួរវាផ្ទាល់មាត់ហើយវាអត់ខ្ចីឆ្លើយតបអីសោះខ្លាចតែខ្យងនឹងបោកក៏មិនហ៊ានទិញ គ្មានបានការអីសោះឥឡូវយកពងមាន់ទៅដុតទៅព្រោះផ្ទះយើងអស់ស្ងួតសម្រាប់ដុតហើយ ហើយចោះយកអស់អីទៅដុនបើផ្ទះយើងអត់មានអស់ផងហ្នឹង ទៅរកអីនៅខាងក្រៅផ្ទះទៅមានអីអាចដុតបានក៏ដុតទៅយកទៅដុតទៅហើយដាក់ពងមាន់ដុតណាចាំឆ្អិនចាំយកមកផ្ទះហូបបាយ បាទចាំបន្តិចទៀតបងមកវិញហើយហើយនៅវាលស្រែនេះអត់មានអស់សោះមានតែពំនុកចម្បាំងគេកោទុកប្រពន្ធប្រាប់ថាមានអីអាចដុតឆេះបានយកមកដុតចុះចម្បាំងនេះក៏ដុតឆេះបានល្អដែរតើដុតចម្បាំងនេះឲ្យឆេះសិនហើយចាំយកពងមាន់បោះចូលទៅកដាលគំនរភ្លើងនឹងតែម្ដងទៅ អេណែអាមនុស្សល្ងងហើយមកពីណាហ៊ានដុតកំណត់ចម្បាំងអញចោលបែបនេះហា ហេហើយមកពីណាអីក៏ខឹងម្លេះប្រពន្ធខ្ញុំប្រើឲ្យមកដុតអីដែលឆេះបានខ្ញុំឃើញចម្បាំងនេះក៏ដុតទៅ អញទុកចម្បាំងនេះឲ្យគោស៊ីរដូវប្រាំងឯងមកដុតបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីអស់ ខ្ញុំអត់ដឹងទេស្មានថាចម្បាំងគ្មានម្ចាំងទៅខ្ញុំដុតបែបនេះ អើយអាយអារកដំណោះស្រាយសងអញវិញស្អែកនេះទៅណាកុំសង្ឃឹមថារត់រួច អូយស្លាប់ហើយខ្ញុំថ្ងៃនេះ ណែវើយមើលខ្លួនឯងផងណាមកដុតកំណត់ចម្បាំងអញគ្មានសល់មកក្តាប់ទេលោកអើយអូយមីរ៉ៃនឹងមីងកុំខឹងអីណាមេត្តាភ័យទោសប្តីខ្ញុំផងអើយអភ័យទោសមិនកើតបើវាដុតចម្បាំងអញអស់មកកំណត់ធំហើយល្មមអញប្តឹងហើយអូយអ្នកមីងអើយសូមអភ័យទោសឲ្យគាត់ម្ដងទៅប្រហែលជាប្តីខ្ញុំគាត់ស្ដាប់ច្រឡំទើបបានជាធ្វើបែបនេះស្ដាប់ច្រឡំស្អីប្រពន្ធស្អីក៏ប្រើប្តីល្ងងម្លេះបើគ្មានប្រាក់សងទេណាមីងមិនសុខចិត្តទេណាអូយកុំខឹងអីណាមីងថ្ងៃក្រោយខ្ញុំសន្យាថាមិនឲ្យគាត់ធ្វើបែបនេះទៀតទេខ្ញុំសុំសងប្រាក់ថ្លៃចម្បាំងបន្តិចបន្តួចចុះបើចេះនិយាយស្ដីបែបនេះណាចាំមីងយកយល់ឲ្យទៅចុះតែថ្ងៃក្រោយណាត្រូវប្រយ័ត្នផងឮទេចាមីងចាអរគុណច្រើនហើយមីងដែលយកយល់ដល់គ្រួសារខ្ញុំចាំមើលណាតែមកផ្ទះវិញចប់ហើយ
ណែប្រពន្ធពងមាន់ដុតឆ្អិនហើយ នៅហ៊ានយកមកឲ្យទៀតរើសមកឈើអីងាប់មិនយកមកដុតទេទៅដុតច្បាស់របស់គេធ្វើអីហ៎ហើយខ្លួនប្រាណក៏ធំក្លិនខ្លួនណាចេញឲ្យឆ្ងាយពីខ្ញុំបន្តិចទៅ ចុះឥឡូវនេះឲ្យបងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបើខ្លួនប្រាណបងធំក្លិនបែបហ្នឹងទៅហើយនោះ ទឹកក្នុងពានផ្ទះរបស់យើងក៏សល់តិចដែរទៅមុខទៅនៅខាងក្រៅផ្ទះទៅនោះ មុជទឹកនៅក្រៅហ្នឹងហ៎មុជតាណាទៅប្រពន្ធនៅទីនេះអត់មានកន្លែងស្រួលបួលផងហ្នឹង មុជទឹកមុជផុកស្អីក៏បានដែរឲ្យតែបាត់ធំក្លិនខ្លួនទៅឆ្ងាយទៅ បាទប្រពន្ធអញ្ចឹងបងទៅមុជទឹកមុជផុកតាមបញ្ជាប្រពន្ធឥឡូវហ្នឹងហើយ ចេញពីមុខខ្ញុំភ្លាមទៅ ទៅមុជទឹកមុជផុកទៅមុជទឹកមុជផុកប្រពន្ធបញ្ជាឲ្យមកមុជទឹកមុជផុកនៅក្រៅផ្ទះទីនេះមានទាំងទឹកមានទាំងផុកល្អមែនទែនហើយតិចស្រេបស្រួលខ្លួនណាស់តែប្រពន្ធថាឲ្យមុជផុកផងត្រូវតែធ្វើតាមឲ្យអស់ចិត្ត អូយបងមកអើយនេះធ្វើអីហ្នឹងហាត់អីបានជាមកលៀបភក់ពេញខ្លួនបែបនេះ អូគឺប្រពន្ធខ្ញុំប្រើឲ្យមកមុជទឹកមុជផុកនៅក្រៅផ្ទះបែបនេះឯង ធ្លាប់ឃើញមនុស្សល្ងងដែរតែមិនធ្លាប់ឃើញល្ងងដល់ថ្នាក់មុជភក់ខ្លួនឯងបែបនេះទេ ពិតមែនតើប្រពន្ធខ្ញុំជាអ្នកបញ្ជាបើមិនជឿទេសាកទៅសួរមើលទៅ ប្តីប្រពន្ធបងឯងនេះចំជាស័ក្តិសមគ្នាណាស់ល្ងងទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធ ណែកុំមកមើលងាយខ្ញុំណាខ្ញុំជាប្តីល្អចេះស្ដាប់បង្គាប់ប្រពន្ធខ្ញុំណា ចាសូមអញ្ជើញធ្វើបន្តទៀតចុះ ហើយតិចខ្លួនណាស់បានមុជទាំងទឹកមុជទាំងផុកតាមបញ្ជាប្រពន្ធរួចរាល់អស់ហើយ ហើយបងឯងធ្វើស្អីហ្នឹងហាត់អីបានចដាចូលក្នុងផ្ទះទាំងខ្លួនប្រឡាក់ភក់ខ្មៅងងឹតបែបនេះ ហាក្រាញ់ប្រពន្ធប្រាប់ថាឲ្យមុជទឹកមុជផុកអីបងក៏ធ្វើតាមបង្គាប់របស់អូនហើយតើ ខ្ញុំប្រាប់ឲ្យតែមុជទឹកសម្អាតខ្លួនមិនមែនឲ្យយកភក់មកលាបពេញខ្លួនបែបហ្នឹងទេ អញគឺប្រពន្ធប្រាប់ថាឲ្យមុជទឹកមុជផុកហើយបងក៏មុជទាំងពីរនឹងហើយតើចុះខុសតាណាទៀតទៅអូន ហើយនិយាយជាមួយបងឯងចង់កាំងបេះដូងស្លាប់នៅទីនេះហើយទៅត្រកឯងមកជូតខ្លួនចេញឲ្យស្អាតភ្លាមទៅធំក្លិនភក់ណា បាទប្រពន្ធចាំបងមកវិញឥឡូវហើយហេនៅក្នុងបន្ទប់អត់មានកសែងឬក៏កណាត់អីសម្រាប់ជូតខ្លួនសោះតើបានអីយកមកជូតទៅណោះអូនៅក្បែរទ្រង់កូននេះមានផ្លែកទុំច្រើនតើមានសម្លៃតុនច្រើនណាស់ ហើយលោកឯងលោកបងឯងធ្វើអីខ្លួនឯងហ្នឹងហ៎ គឺមកពីក្នុងផ្ទះអត់មានកសែងបងក៏យកសម្លៃផ្លែកយកមកជូតខ្លួនជំនួសទៅមានអីទុនស្រួលដែរតើ យកសម្លេងផ្លែកមកជូតឲ្យជាប់ពេញខ្លួនបែបនេះហើយមនុស្សអីក៏ល្ងងមិនយល់កន្លែងខុសកន្លែងត្រូវសោះអញ្ចឹង ហូចចុះឥឡូវឲ្យបងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតទៅបងខំប្រឹងធ្វើតាមគ្រប់បែបយ៉ាងហើយតើ ឥឡូវបងឯងចេញពីផ្ទះភ្លាមទៅមុខមាត់នឹងខ្លួនប្រានស្អុយប្រឡាក់ភក់ជាប់សម្លេងបែបនេះមិនសមជាមនុស្សទេទៅចេញទៅក្រៅទៅ ឲ្យបងចេញតាណាទៅអូនយប់ល្ងឹតហើយនឹងតើឲ្យបងទៅដេកនៅកន្លែងណាទៅ ដេកនៅខាងក្រៅផ្ទះនោះទៅក៏មកដេកក្បែរខ្ញុំឲ្យសោះព្រោះខ្ញុំខ្ពើមនឹងធុញទ្រាន់នឹងភាពល្ងងរបស់បងឯងខ្លាំងណាស់ បាទប្រពន្ធអញ្ចឹងចាំស្អែកចាំបងមកវិញហើយប្រពន្ធចាត់អាក្រក់ណាស់ដេញឲ្យខ្ញុំមកដេកនៅក្រៅផ្ទះទាំងយប់ល្ងឹតឈឹងបែបនេះអេហើយយប់នេះអាកាសធាតុរៀងក្តៅស្អុះស្អាប់ខ្លាំងម្ល៉េះខ្ញុំគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបានត្រជាក់ខ្លួនទៅណោះអូជីកដីឲ្យជ្រៅបន្តិចដើម្បីដេកព្រោះក្នុងដីវាត្រជាក់ល្អណាស់យកចបជីកសិន ព្រឹកនេះត្រូវប្រញាប់ដើរទៅមើលស្រែចម្ការក្រែងលោមានការខូចខាតអីមិនស្រួលណាមានសត្វដំរីមកលួចកាច់ចេកទៀតផងទេដឹងមើលទៅអញស្អីគេនឹងដេកនៅក្នុងរណ្ដៅជីកកណ្ដាលវាលស្រែបែបនេះអីមើលទៅដូចជាមនុស្សអើយស្លាប់ហើយនោះគឺប្តីនាងមេលៀនតើហេតុអីបានជាមកដេកស្ងៀមក្នុងរណ្ដៅដីបែបនេះត្រូវប្រញាប់រត់ទៅប្រាប់ប្រពន្ធគាត់ភ្លាមបងប្អូនអើយបងមកគាត់ស្លាប់បាត់ហើយអើយមេលីអើយចេញមកក្រៅភ្លាមមកណាមានរឿងធំហើយមានរឿងអីណូ
ព្រឹកព្រលឹមស្រែកលោឡាផ្អើលគេផ្អើលអញបែបនេះប្តីឯងណាប្តីឯងបងមកណាគាត់ស្លាប់បាត់ហើយគាត់ដេកស្លាប់ក្នុងរណ្ដៅជីកកណ្ដាលវាលស្រែគាត់ស្លាប់បាត់ហើយហាស្លាប់បាត់ហើយនិយាយលេងសើចឬក៏អីហ្នឹងណាគាត់មិនទាន់ដល់អាយុស្លាប់ផងហ្នឹងហើយអត់លេងសើចទេខ្ញុំឃើញផ្ទាល់ភ្នែកណាខ្លួនគាត់អត់ទៅចាក់ស្រេបអត់កម្រើកអត់តបអីសោះអញ្ចឹងគាត់នៅណាគាត់នៅណាទៅងាយស្លាប់ម្លេះម្សិលមិញទៅតែដេញចេញពីផ្ទះសោះគាត់មិនទាន់ស្លាប់ទេបើមិនជឿតាមខ្ញុំមកទៅមើលឲ្យឃើញផ្ទាល់ភ្នែកឥឡូវហ្នឹងទៅអើយតើក៏ទៅមើលឲ្យឃើញផ្ទាល់ភ្នែកសិនបើគាត់ស្លាប់ប៉ុន្មានកម្មពីអីទេគ្រួសារខ្ញុំនេះស្លាប់ហើយមកមើលសាកសពអាមកផងគួរអាណិតណាស់មកដេកស្លាប់ទាំងវ័យក្មេងអូយអាប្តីមកអើយមិនក៏មកស្លាប់ចោលខ្ញុំបែបនេះហាអូយខ្ញុំខុសហើយដាក់ដេញប្តីឲ្យមកដេកនៅក្រៅផ្ទះអូយគួរឲ្យសង្វេគណាមិនគួរដេកស្លាប់ក្នុងរន្ធដីបែបនេះទេអូអើយដេកលក់ស្រួលណាស់ហេហើយនរណាមកឈរលោឡាស្អីក្បែរក្បាលខ្ញុំហ្នឹងណាហើយពួកអ្នកឯងមកឈរធ្វើអីច្រើនម្លេះនៅក្បែរខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំមិនទាន់ស្លាប់អីណាបងឯងអត់ទាន់ស្លាប់ទេធ្វើជាដេកស្លាប់ធ្វើអីឲ្យគេផ្អើលពេញភូមិអស់ហើយបងអត់មានធ្វើស្លាប់អីទេបងគ្រាន់តែមកជីកដីដេកព្រោះវាត្រជាក់ស្រួលខ្លួនតើអូយបងមកអើយចាំជាមនុស្សល្ងងហួសប្រមាណមែនធ្វើឲ្យគេភ័យស្ទើរកាំងបេះដូងស្លាប់ទៅហើយអូយល្ងងដល់កម្រិតនឹងហើយអត់ខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញឥឡូវនេះទៅពន្លឺថ្ងៃរះឡើងយ៉ាងស្រស់បំព្រងអ្នកភូមិចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃងើបឡើងអាប្តីមកក៏មកដេកខ្ជិលចោលទៀតថ្ងៃនេះថ្ងៃរះខ្ពស់ហើយបាទហើយមានការអីទៀតហើយទាំងព្រឹកអញ្ចឹងបងឃ្លានបាយណាស់ថ្ងៃនេះត្រូវយកគោទៅឲ្យស៊ីស្មៅនៅវាលស្រែកុំឲ្យគោរួចទៅស៊ីដំណាំអ្នកជិតខាងឲ្យសោះណាអូបាទបងដឹងហើយរឿងដឹកគោទៅស៊ីស្មៅនេះងាយស្រួលជាទីបំផុតចងគោឲ្យជាប់ត្រូវតែប្រយ័ត្នខ្សែគោឲ្យមែនទេណាកុំឲ្យដើរលេងភ្លេចខ្លួនបាទអូនបងនឹងធ្វើតាមគ្រប់បញ្ជាមិនឲ្យគោដើរផ្ដេសផ្ដាស់ជាដាច់ខាតតែលឿនទៅកុំនៅតវ៉ាច្រើនពេកស្មៅនៅទីនេះខៀវស្ងាត់ល្អណាស់គោច្បាស់ជាស៊ីឆ្អែតមិនខានទេអូយល្ងុយដេកណាស់ចង់ទៅដេកទេតើធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យគោរត់បាត់ពេលខ្ញុំកំពុងទៅដេកលក់ណអូគំនិតមួយនេះល្អណាស់ខ្ញុំចងខ្សែគោជាមួយនឹងជើងខ្លួនឯងទៅគឺប្រកាសជាមិនបាត់គោទេចងជាប់នឹងជើងបែបនេះបើគោវាចង់រត់ទៅណាខ្ញុំដឹងភ្លាមមិនបាច់ខ្លាចវារត់បាត់ទេស្រួលម្លេះទេដេកក្បែរដើមឈើម្លប់ត្រជាក់បែបនេះអាមកអាមិនក៏យកខ្សែគោមកចងជាប់ជើងខ្លួនឯងបែបនេះហាណែគ្រោះថ្នាក់ណាអូខ្ញុំចង់អញ្ចឹងដើម្បីការពារគោមិនឲ្យវារត់ទៅណាបាត់ហ្នឹងណាមីងអើយអាមនុស្សល្ងងអើយបើគោភ្ញាក់រត់តែឯងនៅរស់អត់ហាស្រ័យចេញភ្លាមទៅមិនបាច់មកបង្រៀនខ្ញុំទេរឿងអញ្ចឹងអីខ្ញុំឆ្លាតណាស់ដេកសិនហើយចង់ងាប់ក៏តាមចិត្តទៅប្រាប់មិនចេះស្ដាប់ទេអាមនុស្សមកនេះវៃនៅពេលនោះមានឆ្កែមួយវងរត់កាត់វាលស្រែគោក៏ផ្អើលរត់ព្រោះតែសំឡេងឆ្កែអូយម៉ែអើយជួយផងគោអស់ខ្ញុំហើយឈប់សិនគោអើយឈប់អូយជើងខ្ញុំខ្សែគោជាប់ជើងអូយជួយផងជួយចាប់គោឲ្យខ្ញុំផងប្រាប់មិនស្ដាប់ចង់អួតខ្លួនឯងឆ្លាតឥឡូវត្រូវគោអូសរត់ស្ទើរដាច់ខ្យល់ទៅហើយអូយឈឺណាស់ប្រពន្ធអើយជួយប្តីផងគោអូសធ្លាក់ស្រះហើយអូយឈឺខ្លួនណាស់
ស្ទើរតែដាច់ជើងព្រោះគោអូសមិញនេះអូយ ហើយបងមកឯងនេះសាំងតែរឿងអត់ឈប់សោះស្ទើរតែស្លាប់ព្រោះតែគោអូសខ្លួនឯង គឺគោវាផ្អើលឆ្កែរត់កាត់នឹងណាមិនជាកំហុសបងទាំងស្រុងនោះទេ ទឹកក្នុងពាងផ្ទះក៏ស្អាតដែរព្រោះបងឯងអត់ចេះដងទឹកដាក់ពាងសោះ ចុះឥឡូវឲ្យបងធ្វើអីបន្តទៀតទៅបងឃ្លានបាយណា យកអង្ករក្នុងកញ្ជើនេះទៅលាងក្នុងទឹកស្រះក្បែរផ្ទះយើងទៅព្រោះទឹកពាងអត់មានទេ បានអូនរឿងលាងអង្ករនេះងាយស្រួលទេចាំបងយកទៅលាងណា ប្រយ័ត្នប្រយែងផងណាកុំធ្វើអីឲ្យខុសរឿងទៀត បានអូនបងទៅលាងអង្ករឥឡូវនឹងហើយ សង្ឃឹមថាធ្វើបានល្អម្ដងទៅចុះ ហេទឹកស្រះនេះថ្លាឡើងឆ្វង់ល្អណាស់ស្រួលណាស់សម្រាប់ការលាងអង្ករប្រពន្ធប្រាប់ថាឲ្យលាងអង្ករក្នុងទឹកស្រះចាក់អង្ករចូលក្នុងកញ្ច្រាញ់ប្រឡោះធំនេះដើម្បីឲ្យទឹកហូរកាត់សម្អាតអង្ករបានល្អគ្រាប់អង្ករទាំងអស់ជ្រុះធ្លាក់កាត់ប្រឡោះកញ្ច្រាញ់ធ្លាក់ចូលក្នុងទឹកស្រះអស់រលីង ហើយបងមកបងឯងធ្វើស្អីហ្នឹងអូយអីក៏ល្ងងម្លេះល្ងងហួរហ្មងហើយយកអង្ករមកលាងក្នុងកញ្ច្រែងហើយប្រឡោះធំឲ្យវាធ្លាក់ចូលក្នុងទឹកអស់អើយ អញមិនក៏គ្រាប់អង្ករជ្រុះធ្លាក់ចូលក្នុងទឹកស្រះអស់រលីងអញ្ចឹង អត់មានអង្ករដាំបាយហូបទេថ្ងៃនេះព្រោះប្តីល្ងងម្នាក់នេះត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅអត់មានអង្ករសំបីតែមួយគ្រាប់ដាំបាយហូបទេថ្ងៃនេះអើយឃ្លានស្ទើរតែដាច់ពោះស្លាប់ទៅហើយ សុំទោសអូនបងមិនដឹងថាអង្ករវាធ្លាក់តាមប្រឡោះកញ្ច្រែងទេ ឥឡូវគ្មានពេលមកអង្គុយខ្វល់ខ្វាយទៀតទេយកប្រាក់នេះទៅទិញអង្ករ1គីឡូនៅផ្សារភ្លាមទៅ បានអូនចាំបងទៅទិញអង្ករ1គីឡូឥឡូវនឹងហើយ ហើយទិញត្រីដែលនៅរស់ពីផ្សារមកផងដើម្បីយកមកធ្វើម្ហូបថ្ងៃត្រង់នេះ បានអូនចាំបងទៅទិញអង្ករ1គីឡូឥឡូវនឹងហើយ ណែប្រចាំអារឿងទិញត្រីផងណាទិញត្រីណាដែលរស់ល្អកុំយកត្រីងាប់ឲ្យសោះណា បានអូនបងដឹងហើយអង្ករ1គីឡូត្រីរស់អង្ករ1គីឡូត្រីរស់ឥឡូវបានអង្ករ1គីឡូហើយត្រូវទៅរកទិញត្រីរស់តាមបញ្ជាប្រពន្ធសិនអ្នកលក់ខ្ញុំចង់ទិញត្រីរស់យកទៅផ្ទះមួយក្បាលតែសុំសួរច្បាស់សិន ចាត្រីខ្ញុំស្រស់ល្អណាស់ធានាថាមិនខកបំណងទេទិញទៅឆ្ងាញ់ណាស់ ចុះមិនក៏ត្រីនេះលេងកំរើកខ្លួនអញ្ចឹងតិចវាងាប់បាត់ហើយតិដឹង អូយវានៅរស់ទេដោយសារតែវាអត់មានទឹកហែលេងគ្រប់គ្រាន់ទើបវាគ្មានកម្លាំងកម្រើកខ្លួនបែបនេះឯង អូអញ្ចឹងទេអីបានហើយអញ្ចឹងខ្ញុំទិញត្រីនេះទៅចុះប៉ុណ្ណេះប្រពន្ធលេងស្ដីឲ្យទៀតហើយហេហើយមិនក៏ត្រីនេះអត់កម្រើកអីសោះអញ្ចឹងបើវាងាប់មុនទៅដល់ផ្ទះប្រពន្ធខ្ញុំស្ដីឲ្យខ្ញុំស្លាប់មិនខានទេមីងអើយខ្ញុំសុំសួរមួយមើលត្រីខ្ញុំទិញមកពីផ្សារវាលេងកម្រើកហើយខ្ញុំខ្លាចវាងាប់អញ្ចឹងតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបយើងដឹងថាវារស់ទៅមីង អូយចង់ឲ្យវាមានចលនាសារថ្មីយកវាទៅដាក់ក្នុងទឹកមើលទៅបើវាកម្រើកបានថាវារស់ណែបើអត់ទឹកទេណាគឺវាស្លាប់ហើយ អូយកបល់មីងល្អណាស់មីងប្រាប់ឲ្យយកទៅដាក់នៅក្នុងទឹកដើម្បីសាកល្បងមើលបោះត្រីនេះចូលទៅក្នុងទឹកនេះសិនដើម្បីឲ្យវាហែលកម្រើកឡើងវិញគេក៏បានបោះត្រីចូលទៅក្នុងស្រះពេលត្រីមានកម្លាំងត្រីក៏ហែលទៅកាន់ទឹកជ្រៅបាត់ទៅអញមិនក៏ត្រីហែលទៅបាត់អញ្ចឹងអើយចប់ហើយខ្ញុំ យកត្រីទៅដាក់ក្នុងទឹកឲ្យវារស់ឥឡូវវាហែលកិច្ចខ្លួនឲ្យស្រឡះទៅល្ងងស្ទើរងាប់ទៅហើយអាមុកអើយអាមុក អូនអើយបងមកដល់ផ្ទះវិញហើយថ្ងៃនេះមានរឿងប្លែកកើតឡើងទៀតហើយអូន បានអង្គនឹងត្រីមកទេអាណាត្រីដែលខ្ញុំប្រៃបងទៅទិញនោះ បងបានយកត្រីទៅដាក់នៅក្នុងទឹកតាមគេប្រាប់ព្រោះចង់ដឹងថាវាងាប់ឬក៏វារស់ប៉ុន្តែស្រាប់តែវាហែលទៅបាត់អត់ត្រឡប់មកវិញទេ យកត្រីទៅលេងចោលនៅក្នុងទឹកស្រះបាត់ទៅហើយហ៎អើយអាប្តីល្ងងអាប្តីមកគ្មានថ្នាំកែបានសោះហើយ
គឺគេប្រាប់ថាយកទៅដាក់នៅក្នុងទឹកមើលតើវារស់ឬក៏ងាប់បងក៏ធ្វើតាមនឹងតើវារស់ហើយក៏ហែលទៅបាត់ទៅ អូយយកប្តីល្ងងបែបនេះជីវិតខ្ញុំមានតែភាពវិនិច្ឆ័យហិនហោចហើយក ុំខឹងបងអីអូន ចេញពីផ្ទះឥឡូវនេះទៅកុំមកឲ្យខ្ញុំឃើញមុខទៀតឲ្យសោះអាប្តីមកកុំត្រឡប់មកវិញឲ្យសោះណាបើនៅតែល្ងងបែបនេះទៀត ប្រពន្ធចិត្តអាក្រក់ណាស់ដេញខ្ញុំចេញពីផ្ទះ2 ដងរួចមកហើយឥឡូវនេះតើខ្ញុំត្រូវទៅដេកនៅកន្លែងណាទៀតទៅ អីអាមុកអាមិនក៏ស្ពាយបង្វិចដើរវង្វេងតាមផ្លូវម្នាក់ឯងបែបនេះហាតើឯងនឹងដើរទៅណា អូយមិញអើយខ្ញុំត្រូវបានប្រពន្ធដេញចេញពីផ្ទះម្ដងទៀតហើយព្រោះតែរឿងត្រីហែលទឹកទៅបាត់នោះអី អូត្រូវប្រពន្ធដេញចេញពីផ្ទះព្រោះល្ងងពេកមែនទេអូសំមុខហើយ ខ្ញុំបានល្ងងឯណាគ្រាន់តែធ្វើតាមយោបល់គេប្រាប់អន្តើហេតុអីបានជាអ្នកណាក៏សើចចំអកឲ្យខ្ញុំដែរអញ្ចឹងអូ ល្ងងកម្រិតនឹងមិនហៅថាល្ងងហៅថាម៉េចវិញទៅប្រពន្ធទ្រាំបានដល់ម្លឹងណាក៏អស់ចាស់ណាស់ទៅហើយ ចុះខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបន្តទៀតទៅគ្មានផ្ទះជ្រកកោនគ្មានកន្លែងសម្រាកទេ ទៅរកកន្លែងដេកក្នុងរណ្ដៅដីទៀតទៅក្រែងលោកខ្លាយជាខ្មោចពិតប្រាកដ ចង់ទៅណាក៏ទៅ មួយអាទិត្យក្រោយមកថ្ងៃរះស្រស់បំព្រងតែនៅមុខផ្ទះរបស់ប្រពន្ធនាយមកមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ហើយមួយអាទិត្យពេញហើយដែលខ្ញុំចេញពីផ្ទះថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវទៅចូលមកប្រាប់ការពិតដល់ប្រពន្ធខ្ញុំវិញ បងមេឃហ៊ានត្រឡប់មកផ្ទះវិញធ្វើអីទៀតនឹកឃើញស្អីបានជាហ៊ានមកទីនេះទៀត កុំតន់ល្អូអីអូនបងមកវិញថ្ងៃនេះគឺបងមានរឿងសំខាន់ណាស់ត្រូវតែនិយាយប្រាប់អូនឲ្យបានដឹង រឿងអីទៀតហើយចេញឲ្យឆ្ងាយពីមុខខ្ញុំភ្លាមខ្ញុំអត់ចង់ឮសម្ដីល្ងងរបស់បងឯងទៀតទេ អូនកុំទៅទិញត្រីពីផ្សារទៀតអីណាព្រោះត្រីនិងអ្នកលក់នឹងគឺរួមគំនិតគ្នាបោកប្រាស់យើងច្បាស់កលែត ហាត្រីនឹងលក់រួមកំណត់បោកប្រាស់យើងអីទៀតហើយ ពិតមែនតើអូនបើវាមិនបោកយើងទេមិនក៏យើងដាក់ចូលទឹកហើយវាហែលទៅបាត់អញ្ចឹងនោះ ត្រីជាសត្វសោះហ្នឹងវាចេះរួមកំណត់ដែរអីអូយលោកឯងលោកខ្ញុំពិតជាចាញ់ប្តីល្ងងម្នាក់នេះរហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់ហើយក ុំបារម្ភអីអូនថ្ងៃក្រោយបងលេងទៅទិញត្រីនៅផ្សារទៀតហើយចាំបងទៅរកនៅក្នុងបឹងដែលខ្លួនឯងវិញណា អើយចូលមកផ្ទះមក ចំដោយបរិបូរណ៍សូមអរគុណ ចវាយប្រុសម្ហូបថ្ងៃនេះមានទាំងសាច់មាន់និងស៊ុបព្រួយត្រីស្រស់ៗ មហូបបែបនេះខ្ញុំឃើញរាល់ថ្ងៃគួរឲ្យធុញទ្រាន់ណាស់គ្មានអីប្លែកមាត់សោះ អូយបើចវាយមិនពេញចិត្តខ្ញុំនឹងឲ្យគេរៀបចំមុខម្ហូបថ្មីមកថែមទៀត មិនបាច់ទេឲ្យតែឃើញមុខម្ហូបបែបនេះចង់តែក្អួត កូនឯងប្រកែកតែខ្ជះខ្ជាយបែបនេះឯងកូនមិនដឹងទេអីថាមនុស្សក្រៅផ្ទះយើងគេវេទនាអត់ឃ្លានប៉ុណ្ណា អ្នកម៉ែនិយាយតែពីអ្នកក្រមានអីវេទនាទៅមានតែអ្នកខ្ជិលច្អូសទេទៅគ្មានអីហូប បើកូនខ្លាំងមែនហ៊ានទៅរស់នៅជាមួយអ្នកក្រទេគឺរយៈពេល1ខែដោយគ្មានប្រាក់សំបីតែមួយកាក់ជាប់ខ្លួនទេ ហេតុអីមិនហ៊ានបើខ្ញុំធ្វើបានអ្នកម៉ែត្រូវតែឈប់បង្ខំខ្ញុំពីរឿងរៀបការទៀតទៅ បានបើកូនចង់សាកថ្ងៃនេះចេញពីផ្ទះទៅកុំយកប្រាក់ទៅឲ្យសោះ ចាំមើលសិនទៅអ្នកម៉ែខ្ញុំនឹងបង្ហាញថាភាពក្រីក្រគ្មានស្អីគួរឲ្យខ្លាចទេ អ្នកម៉ែអើយអង្គក្នុងបីយើងអស់រលីងហើយថ្ងៃនេះគ្មានអីដាំបាយទៀតទេអោទេវតាអើយចុះស្អែកយើងបានអីហូបទៅកូនស្រែយើងក៏ខ្សោះទឹកធ្វើស្រូវមិនកើតសោះឆ្នាំនេះមិនអីទេអ្នកម៉ែចាំខ្ញុំយកចប់ទៅជីកដំឡូងឬក៏ទៅរកបន្លែនៅក្នុងព្រៃបន្តិចបន្តួចយកមកដូរអង្គហូបខ្លះកូនអើយដើររកបន្លែព្រៃប្រយ័ត្នពោះចឹកណាកូនល្ងាចនេះកុំទៅអីចាំព្រឹកស្អែកចាំទៅចុះបើមិនទៅទេអ្នកម៉ែក៏កូនស្រីកូនពិតជាគិតគូរពីគ្រួសារយើងណាឲ្យតែគ្រួសារយើងបានសុខគឺគ្រប់គ្រាន់ណាស់ទៅហើយទៅចុះកូនប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លួនផងណាចាស់អ្នកម៉ែមិនអីទេខ្ញុំនឹងប្រយ័ត្នខ្លួនជានិច្ច ហើយផ្លូវអីក៏ឆ្ងាយម្ល៉េះ
អ្នកម៉ែពិតជាចិត្តអាក្រក់មែនបណ្ដេញខ្ញុំឲ្យមកលំបាកបែបនេះ អញក្មេងកំឡោះម្នាក់នេះស្លៀកពាក់ខោអាវស្អាតបាតម៉េះហើយដើរមកដល់ទីនេះធ្វើអី ណាមីងតើក្នុងភូមិហ្នឹងមានផ្ទះអ្នកក្រណាដែលចិត្តល្អដែរទេ ចាំមកសុំរស់នៅជាមួយអ្នកក្រអញ្ចឹងមែនទេទៅរកផ្ទះមេលាទៅក្រជាងគេនៅក្នុងភូមិនឹងហើយ ក្រជាងគេល្អណាស់ខ្ញុំចង់ដឹងណាស់ថាអ្នកក្រគេរស់នៅបែបណា អេប្រយ័ត្នទៅដល់យមរត់ទៅផ្ទះវិញទៅណាអាល្អិតព្រោះផ្ទះនោះណាលំបាកខ្លាំងណាស់ អ្នកណាថាខ្ញុំយំខ្ញុំជាប្រុសខ្លាំងពូកែណាស់មិនងាយទន់ជ្រាយទេ អញមានមនុស្សដួលស្លាប់គួរអាណិតខ្លាំងណាស់ស្លាប់ហើយមិនក៏មកដួលស្លាប់បែបនេះប្រហែលជាដាច់បាយដាច់ទឹកហើយមើលទៅម៉ែជួយទាញជើងគាត់ឡើងមកលើផ្ទះតិចមកក្រែងលោកសង្គ្រោះតាន់ពេលវេលាអូយប្រុសឯងមកមាត់ស្អាតបាតម្លេះស្លៀកពាក់ក៏ល្អប៉ុន្តែហេតុអីក៏ដួលស្លាប់នៅទីនេះទៅវិញអើយកបបរបន្តិចមកបញ្ចុកគេសិនទៅឯកូនប្រហែលជាឃ្លានពេកហើយបានជាបាត់បង់ស្មារតីបែបនេះ ហានេះខ្ញុំនៅកន្លែងណាអញ្ចេះហើយមិនក៏ខ្ញុំមកដល់ទីនេះ បងឯងដួលស្លាប់នៅមុខផ្ទះខ្ញុំនេះបបរហូបបន្តិចសិនទៅដើម្បីឲ្យមានកម្លាំងឡើងវិញ បបរអីក៏រាវម្លេះមិនក៏គ្មានសាច់មាន់សាច់ទាអីសោះអញ្ចឹងពិបាកលេបណា មានបបរហូបប៉ុណ្ណឹងក៏ល្អណាស់ដែរចង់បានសាច់អីទៀតបើខ្លួនឯងគ្មានប្រាក់សំបីតែមកកាក់ផងហ្នឹងផ្ទះយើងក្រខ្សត់ណាស់ប៉ុន្តែបើក្មួយគ្មានទីពឹងទេចង់ស្នាក់នៅទីនេះក៏បានដែរចាត់ទុកដូចជាកូនចៅក្នុងផ្ទះទៅចុះណា អរគុណណាមីងណា តែប្រាប់ឲ្យហើយណានៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំមិនមានអ្នកបម្រើចាំបោកខោអាវឬរៀបចំគ្រែគេងឲ្យទេអ្នកណាធ្វើអ្នកនឹងបានហូប រឿងហ្នឹងស្រួលតើមានអីពិបាកទៅ បានហើយកុំប្រកាសនិយាយពេកឃ្លានបបរហូបឲ្យអស់សិនទៅចាំនិយាយគ្នាទៀត រសជាតិអត់មានអីសោះពិបាកទទួលយកណាស់ កូនឯងឈ្មោះអីដែរមកពីណាបានជាមកដួលនៅទីនេះ ខ្ញុំឈ្មោះវិរៈកំព្រាគ្មានទីពឹងទេ ចាប់ពីថ្ងៃស្អែកទៅត្រូវចេះខំប្រឹងធ្វើការងារជាមួយគ្នាកុំខ្ជិលច្រអូសឲ្យសោះទើបអាចរស់នៅបានមកបាយហើយនៅទាំងអស់គ្នាមកហូបបាយជុំគ្នាដើម្បីយកកម្លាំងទៅធ្វើការបន្តទៀត ហាបាយអីហ្នឹងមកហូបមានតែត្រីងៀតប៉ុណ្ណឹងទេហ៎ អត់ត្រីអត់សាច់អីក៏រអ៊ូម្លេះមានត្រីងៀតប៉ុណ្ណឹងហើយរកអីទៀត ពេលនៅផ្ទះខ្ញុំហូបតែសាច់គោអាំងនិងស៊ុបមាន់ព្រៃឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ ផ្ទះយើងក្រណាស់អត់អង្គដាំបាយពេលខ្លះត្រូវហូបដំឡូងជំនួសមានត្រីងៀតហូបប៉ុណ្ណឹងក៏ល្អណាស់ទៅហើយ អ្នកក្រអត់អង្គដាំស្រូវអ្នកមានទៅទិញនៅហាងអង្គចុះហេតុអីក៏មិនទៅទិញពីហាងមក ទិញមានប្រាក់ណាទៅទិញបើមួយថ្ងៃរកបានតែនតែងទួចបែបនេះ អូយត្រីងៀតពិបាកលេបណាស់ បើមិនហូបក៏ស្រេចចិត្តកុំរឿងច្រើនពេកឆាប់ក្រោកឡើងដល់ម៉ោងចុះស្រែដកស្មៅហើយកុំខ្ជិលពេក អូយក្តៅក៏ក្តៅថ្ងៃអីក៏ក្តៅម្លេះខ្ញុំចង់សម្រាកបន្តិចសិន មិនបានទេឆាប់កាន់ចប់ទៅជួយដកស្មៅក្នុងស្រែជាមួយខ្ញុំ ចបនេះធ្ងន់ណាស់ដៃខ្ញុំទន់ខ្ញុំមិនធ្លាប់កាន់របស់បែបនេះទេ ដៃតុនម៉េះចង់ធ្វើជាកូនអ្នកមានឬយ៉ាងម៉េចឆាប់ងើបឡើងធ្វើការ ខ្ញុំមិនធ្វើទេក្តៅខ្លាំងណាស់ស្បែកខ្ញុំខ្មៅអស់ហើយមិនស្អាតដូចជាមុនទេ បើបងឯងមិនធ្វើក៏កំហុបបាយល្ងាចនេះឲ្យសោះព្រោះយើងអត់មានចិញ្ចឹមមនុស្សខ្ជិលទេ មិនក៏ចិត្តអាក្រក់ម្លេះនឹងខ្ញុំជាមនុស្សកំព្រាទុនខ្សោយតា ជាអីគេកុំនិយាយឆាប់ធ្វើការទៅ អត់ទេខ្ញុំថាកំពុងតែខំប្រឹងនឹងហើយ បងវិរៈថ្ងៃនេះយើងទៅរកត្រីតាមបន្លែទឹកដើម្បីយកមកធ្វើម្ហូបហូបទាំងអស់គ្នា ងាប់ហើយទូកអីក៏ចាស់ម្លេះខ្លាចក្លាប់ណាស់ខ្ញុំមិនហ៊ានឡើងទេ ទូកនឹងហើយដែលរកត្រីចិញ្ចឹមជីវិតយើងរាល់ថ្ងៃឆាប់ឡើងមកអង្គុយលើទូកមកកុំរអ៊ូរទាំច្រើនពេក ខ្ញុំធ្លាប់ទៅទិញត្រីនៅផ្សារស្រាប់ហ្នឹងមិនដែលមកអង្គុយលើទូកកាចាស់បែបនេះទេខ្ញុំខ្លាចលិចណាស់ អ្នកក្រអត់ត្រីទៅនេសាទឯអ្នកមានទៅទិញនៅផ្សារថ្ងៃនេះបងឯងត្រូវចេះនេសាទឲ្យខ្លួនឯងទៅបាន អូយខ្លាចធ្លាក់ទឹកណាស់ កុំធ្វើជាខ្លាចពេកអីជួយកាន់ទ្រូនេះបន្តិចទៅណា
អូយជួយផង ធ្លាក់ទឹកបន្តិចសោះក៏ស្រែករកពធទៅហើយណែទឹករយៈតាងើបឡើងមក ខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញមិនចង់នៅទីនេះទៀតទេ យប់ហើយមកកេនទីនេះទៅបងវិរៈសម្រាប់យកកម្លាំងសម្រាប់ថ្ងៃស្អែក គ្មានក្រែគ្មានពូកតុនទេហ៎កតេលនេះកាហាយខ្នងស្លាប់ហើយគេងមិនកើតទេ អត់មានពូកស្បែកសត្វអីទេមានតែកន្ទៀលចាស់នឹងហើយចង់បានអីទៀតពីផ្ទះអ្នកក្រននោះ អូយឈឺខ្នងណាស់មុខក៏ខំពេញខ្លួនទៀតពិបាកគេងសឹងអី ហេរអ៊ូអីក៏រអ៊ូម្លេះរអ៊ូតាំងពីល្ងាចដល់យប់ទៅហើយនៅរអ៊ូទៀត នៅផ្ទះខ្ញុំមានអ្នកបម្រើដុតធូបកោបឲ្យគេងស្រួលណាស់ បើមិនចូលចិត្តក៏គ្មានអ្នកណាបង្ខំឲ្យនៅដែរចង់ទៅណាក៏ទៅចុះគ្មានអ្នកណារារាំងទេ ខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយលេងតា នៅទីនេះក៏សប្បាយមួយយ៉ាងដែរ អាគាត់ម្នាក់នេះទូរអ៊ូច្រើនប៉ុន្តែពេលខ្លាំងក៏គួរឲ្យចង់សាច់ដែរតាបងវិរៈថ្ងៃនេះត្រូវជួយយកបន្លែទៅលក់នៅផ្សារដើម្បីបានប្រាក់ខ្លះទិញអីហូប លក់បន្លែបានប្រាក់កាសតិចតួចណាស់មិនគ្រប់គ្រាន់នឹងទិញអីហូបផង តិចតួចក៏គ្រាន់បើជាងអត់ដែរតោះរៀបចំខ្លួនទៅ បើនៅផ្ទះខ្ញុំវិញខ្ញុំលក់ផ្លែឈើច្រើនឬលក់គោលក់ដាច់ម្ដងលក់បានរាប់រយក្បាលបានប្រាក់រាប់រយតម្លឹងឯណោះ បងឯងប្រកាសនិយាយណាខ្លួនឯងត្រឹមតែជាមនុស្សកំព្រាគ្មានទីពឹងចោះមានប្រាក់ឯណាទិញគោមកចិញ្ចឹមហើយលក់គោម្ដងរាប់រយក្បាលនោះ ណែ ខ្ញុំនិយាយលេងតាខ្ញុំមានន័យថាថ្ងៃក្រោយបើខ្ញុំមានទ្រព្យខ្ញុំនឹងលក់ដូរធំដុំបែបនឹងឯង កុំនិយាយរឿងធំពេកចាប់ផ្ដើមចិញ្ចឹមគោ2 3ក្បាលនៅទីនេះឲ្យស្រួលបួលសិនទៅលោកអ្នកក្រ ចិញ្ចឹមគោ2 3ក្បាលបានប្រាក់តិចតួចណាស់ កុំមើលងាយប្រាក់តិចព្រោះប្រាក់កាសតិចតួចនេះហើយដែលទិញអង្ករឲ្យយើងហូបរាល់ថ្ងៃនេះនេះយកខ្សែគោទាំងពីរហ្នឹងទៅចងស៊ីស្មៅទៅ អាយ៉ាគោធំម្លេះខ្លាចវាធាក់ខ្ញុំណាស់ខ្ញុំមិនហ៊ានចូលចិត្តទេ កុំខ្លាចវាអីគោវាចិត្តល្អជាងមនុស្សខ្លះទៅទៀតមិនធ្វើបាបបងឯងទេ ដើរទៅមុខសិនមកខ្ញុំជាចវាយឯងណាធ្វើតាមខ្ញុំខ្លះទៅ គោមិនដឹងថាបងឯងជាអ្នកណាទេវាដឹងតែស៊ីស្មៅនឹងឯង អូយងាប់ហើយប្រឡាក់ខោអាវអស់លីង បងវិរៈអើយបងវិរៈថ្ងៃនេះបងឯងបានស្គាល់រសជាតិអ្នកស្រែចម្ការហើយ អ្នកម៉ែអើយខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញណា បើចង់ត្រឡប់ទៅវិញក៏ទៅចុះគ្មានអ្នកណារារាំងផ្លូវបងឯងទេចង់ទៅពេលណាក៏ស្រេចតែចិត្ត អត់ទេបើខ្ញុំត្រឡប់ទៅឥឡូវខ្ញុំនឹងភ្នាល់ចាញ់អ្នកម៉ែខ្ញុំហើយដាច់ខាតខ្ញុំត្រូវទៅតស៊ូអ្នកស្រីខ្ញុំបានឮថាអ្នកស្រីឈឺបន្តិចបន្តួចក៏យកឱសថដែលមានតម្លៃថ្លៃយកមកជូន អូយអរគុណខ្លាំងណាស់លោកចំណែករឿងកិច្ចសន្យាដីធ្លីយើងអាចចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃនេះបាន បាទប្រកបណាស់ផលប្រយោជន៍យើងទាំងពីរត្រូវទៅដើរទន្ទឹមគ្នាទើបយើងចម្រើនរុងរឿង ឃើញទេគេមកសួរសុកទុំព្រោះតែផលប្រយោជន៍ចំនួនទេមិនមែនស្រឡាញ់ស្មោះស្ម័គ្រអីទេ រួចចុះកូនប្រុសអ្នកស្រីដែលរត់ចោលផ្ទះនោះមិនទាន់ត្រឡប់មកវិញទេអី អូទុកឲ្យគេទៅរៀនសូត្រពីជីវិតខ្លះចុះទើបគេដឹងថាពិភពលោកពិតប្រាកដយ៉ាងម៉េចខ្លះ ប្រយ័ត្នគេបោកយកទ្រព្យសម្បត្តិអស់ទៅណាគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចទៅ នឹងហើយលោកខ្ញុំជឿថាកូនខ្ញុំនឹងផ្លាស់ប្ដូរគំនិតមិនខានបន្ទាប់ពីបានជួបការលំបាកបងវិរៈអរគុណខ្លាំងណាស់ដែលជប់មិញជួយមើលម្ដាយខ្ញុំពេញមួយយប់ មិនបាច់អរគុណទេខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើតាមអ្វីដែលត្រូវធ្វើប៉ុណ្ណោះ ថ្ងៃនេះបងឯងលែងរអ៊ូរទាំរឿងក្តៅរឿងអត់កន្លែងគេងស្រួលបួលដូចមុនទៀតហើយឯង ព្រោះខ្ញុំទៅមិនដឹងថាសុខភាពល្អមិនមែនបានមកពីក្រែពូកថ្លៃទេប៉ុន្តែបានមកពីការមានមនុស្សនៅក្បែរគ្នាក្នុងពេលលំបាក ពាក្យសម្ដីបងឯងថ្ងៃនេះស្ដាប់ទៅដូចជាចាស់ទុំណាស់ខុសពីថ្ងៃដំបូងដែលបានមកដល់ ខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយរឿងពិតតើ បើអញ្ចឹងឆាប់ទៅដងទឹកជាមួយខ្ញុំថ្ងៃនេះត្រូវទៅប្រមូលផលបន្លែនៅក្បែរមាត់ស្ទឹង បានខ្ញុំទៅឥឡូវនេះហើយមីលា
មីលីឯងមិនធុញទ្រាន់នឹងជីវិតលំបាកបែបនេះទេហ៎ ហើយធុញក៏ធ្វើអីមិនកាត់ដែរជីវិតកាត់មកក្រតែខំប្រឹងតស៊ូទៅមុខទៀតមិនអាចចោះចាញ់ទេ ចុះបើសិនជាថ្ងៃណាមួយមានមនុស្សម្នាក់នាំមីលីឯងទៅរស់នៅផ្ទះធំតើមីលីឯងចង់ទៅដែរទេ អត់ទេខ្ញុំមិនចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកមានដែលពោរពេញដោយការបោកប្រាស់និងផលប្រយោជន៍ទេ ហេតុអីទៅព្រោះអ្នកណាក៏ចង់បានភាពសុខស្រួលដែរ ព្រោះខ្ញុំចូលចិត្តភាពស្មោះត្រង់និងការរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយគ្នាដូចពេលនេះ មីលីបើខ្ញុំមិនមែនជាក្មេងកំព្រាតើមីលីឯងនៅតែស្រឡាញ់ខ្ញុំទេ និយាយស្អីក៏មិនដឹងទេឆាប់ធ្វើការទៅកុំចេះតែនិយាយច្រើនផ្ដេសផ្ដាស ទោះខ្ញុំជាអ្នកណាក៏ដោយខ្ញុំនឹងមិនបោះបង់នាងជាដាច់ខាតនៅក្នុងជីវិតនេះអញនោះឃើញហើយហើយពួកឯងមកទីនេះធ្វើអីខ្ញុំមិនទាន់អស់ពេលកំណត់ភ្នាល់ជាមួយម្ដាយខ្ញុំទេណាអ្នកមីងឲ្យពួកយើងមកតាមហៅឯងត្រឡប់ទៅវិញភ្លាមព្រោះមានការងារធំត្រូវធ្វើ បងឯងជាអ្នកណាហេតុអីគេហៅបងឯងថាច្បាយបែបនេះ អត់ទេមេលីកុំជឿពួកគេឲ្យសោះខ្ញុំមិនមែនជានៅកុហកស្អីទៀតវារៈឯងជាកូនប្រុសសេដ្ឋីតើហេតុអីមកកុហកគេថាក្មេងកំព្រាគ្មានទីពឹង បងឯងជាកូនមហាសេដ្ឋីពិតមែនទេបងឯងមកទីនេះដើម្បីលេងសាច់នឹងជីវិតខ្ញុំមែនទេ មីលីបងមិនបានតាំងចិត្តថាកុហកនាងទេបងគ្រាន់តែចង់ស្គាល់រសជាតិភាពក្រីក្រពិតប្រាកដតែប៉ុណ្ណោះ ចុះចេញទៅពិភពលោកយើងខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់ក៏មករកមនុស្សក្រីក្រដូចខ្ញុំទៀត មីលីស្ដាប់បងសិនណាបងមិនបានកុហកនាងទេវិរៈត្រឡប់ទៅផ្ទះយើងវិញទៅនមីងកំពុងតរងចាំពួកឯងត្រឡប់ទៅមុនសិនទៅខ្ញុំមិនទាន់ទៅទេខ្ញុំត្រូវរកមីលីហើយឯងឈួតទេអីចង់រស់នៅជាមួយអ្នកក្រនឹងដងកាលទៀតមិនខ្មាស់គេទេអីខ្ញុំមិនបានឈួតទេខ្ញុំស្រឡាញ់ទីនេះនិងស្រឡាញ់មីលីខ្លាំងណាស់ពួកឯងមិនយល់ទេទោះបីឯងស្រឡាញ់ក៏ឋានៈពួកឯងខុសគ្នាដែរតើម្ដាយឯងយល់ព្រមរឿងនេះទេខ្ញុំមិនខ្វល់រឿងឋានៈអត់ប្រយោជន៍អីនោះទេទៅឲ្យឆ្ងាយពីខ្ញុំសិនទៅខ្ញុំចង់នៅម្នាក់ឯងចាំមើលចុះឯងនឹងស្ដាយក្រោយមិនខានទេ វីរៈដល់ពេលត្រូវត្រឡប់ទៅវិញហើយ អ្នកម៉ែមិនក៏មកទីនេះតើអ្នកម៉ែមកធ្វើអី ម៉ែមកទទួលកូនត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញពេលវេលាសាឡបងបានចប់សពគ្រប់ហើយកុំនៅទីនេះទៀតអញវីរៈនោះពិតជាកូនសេដ្ឋីពិតមែនអីគេពិតជាកូនសេដ្ឋីមែនយើងគ្រាន់តែកំដរជាការលេងសើចរបស់គេតែប៉ុណ្ណោះ មីលីស្ដាប់ខ្ញុំសិនណាខ្ញុំមានហេតុផលផ្ទាល់ខ្លួន ក៏មកចិត្តខ្ញុំមនុស្សកុហកឋានៈយើងខុសគ្នាណាស់លោកគួរតែត្រឡប់ទៅទីកន្លែងដែលស្ដុកស្ដំរបស់លោកវិញចុះ ខ្ញុំមិនមែនកុហកដើម្បីបោកប្រាស់នាងទេខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់នាងដោយស្មោះពិតមែនណា វីរៈកុំនិយាយរឿងមិនសមហេតុផលទៀតត្រឡប់ទៅផ្ទះយើងវិញភ្លាមចៅហ្វាយប្រុសឆ្ងាញ់ទេម្ហូបទាំងនេះចុងភៅរៀបចំពិសេសជូនចៅហ្វាយពិសាក្រោយពេលត្រឡប់មកវិញ គ្មានរសជាតិអីសោះមិនឆ្ងាញ់ដូចច្បាយជាមួយត្រីអាំងនិងទឹកគ្រឿងនៅផ្ទះមីលីទេ ចៅហ្វាយនិយាយរឿងលេងស្អីម្ហូបអ្នកមានឆ្ងាញ់ជាងម្ហូបអ្នកក្រឆ្ងាយណាស់ហេតុអីក៏និយាយបែបនេះ នាងមិនដឹងទេរសជាតិនៃភាពក្រីក្រនិងភាពស្មោះត្រង់គឺមានតម្លៃជាងមាសប្រាក់ទៅទៀត វីរៈកូនឈប់គិតពីរឿងកូនស្រីអ្នកក្រនោះទៀតទៅថ្ងៃស្អែកម៉ែរៀបចំពិធីភ្ជាប់ពាក្យកូនជាមួយកូនស្រីសេដ្ឋីដូចគ្នា ភ្ជាប់ពាក្យខ្ញុំមិនព្រមទេអ្នកម៉ែព្រោះខ្ញុំមានមនុស្សនៅក្នុងបេះដូងរួចហើយ ហេតុអីមិនព្រមនាងជាកូនត្រកូលខ្ពង់ខ្ពស់ស័ក្តិសមនឹងកូនបំផុតក្នុងសង្គមយើង ខ្ញុំមិនខ្វល់រឿងតកូលខ្ពង់ខ្ពស់អីទេបេះដូងខ្ញុំគឺមានមាលាតែមួយគត់ អេកូនហ៊ានប្រឆាំងនឹងម៉ែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពិធីនេះត្រូវតែធ្វើខានតែបាន ខ្ញុំមិនយល់ព្រមជាដាច់ខាតចាំមើលចុះខ្ញុំនឹងធ្វើរឿងដែលអ្នកម៉ែមិននឹកស្មានដល់បើពួកយើងរៀបការបញ្ចូលគ្នានៅអាជីវកម្មទាំងពីរនេះត្រកូលយើងនឹងក្លាយជាអ្នកមានដាច់គេ ប្រកបណាស់ការរៀបការនេះគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍និងអំណាចរួមគ្នាដ៏ធំធេងរបស់យើង អ្នកម៉ែលោកពូ
ការរៀបការនេះគ្រាន់តែជាការជួបគ្នាព្រោះតែផលប្រយោជន៍គ្មានក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដទេក្មួយប្រុសការរៀបការរបស់ពួកអភិជនគឺត្រូវមើលទៅលើផលប្រយោជន៍ក្នុងសង្គមមិនមែនស្នេហាសម័យសម័យទេតែខ្ញុំមិនត្រូវការផលប្រយោជន៍បែបហ្នឹងទេខ្ញុំសូមបដិសេធដាច់អហង្ការចំពោះពិធីនេះវីរៈមិនកូនហ៊ានប្រកាច់បែបនេះហ៎ចង់ឲ្យមុខមាត់គ្រួសារយើងធ្លាក់ចុះមែនទេខ្ញុំសុខចិត្តបោះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងមុខមាត់ទាំងអស់នេះចោលដើម្បីស្នេហាពិតរបស់ខ្ញុំសូមលាអ្នកម៉ែនឹងទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដំទាំងនេះហើយវីរៈកូនឈប់ធ្វើរឿងឈួតល្ងងបែបនេះទៀតទៅកូនដឹងខ្លួនឬអត់បើគ្មានមាលាទេទោះបីជាខ្ញុំមានមាសប្រាក់ច្រើនប៉ុណ្ណាក៏គ្មានន័យអីដែរសម្រាប់ជីវិតខ្ញុំកូនពិតជាល្ងងខ្លាំងណាស់ចោលទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីស្រីម្នាក់ដែលគ្មានឋានៈសោះហីខ្ញុំមិនមែនល្ងងទេតែខ្ញុំបានរៀនចេះពីតម្លៃនៃសេចក្តីស្មោះត្រង់និងរសជាតិនៃភាពក្រីក្រដែលមានន័យជាងប្រាក់លោកស្រីពិតជាបណ្ដោយឲ្យកូនប្រុសចេញទៅទាំងចាំងមែនទេអើយគួរអាណិតខ្លាំងណាស់កូនខ្ញុំពិតជាធំពេញវ័យនិងមានចិត្តក្លាហានពិតមែនដែលហ៊ានជ្រើសរើសផ្លូវខ្លួនឯងមីលាបងត្រឡប់មកវិញហើយសូមបើកទ្វារឲ្យបងផងអូនបងឯងហាត់អីមករត់ទីនេះទៀតបងឯងជាកូនសេដ្ឋីតាមីលាបងលេងជាកូនសេដ្ឋីទៀតហើយបងបានបោះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ចោលហើយបងឯងឈួតហើយឬអីហាត់អីធ្វើរឿងឈួតល្ងងបែបនេះចោលទ្រព្យសម្បត្តិអញ្ចឹងព្រោះបងដឹងថាគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិណាមានតម្លៃជាងស្នេហាស្មោះត្រង់និងទឹកចិត្តរបស់អូនទេនៅក្នុងโลกនេះវីរៈកូនពិតជាក្លាហានហ៊ានបោះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិចោលដើម្បីកូនស្រីរបស់មីងពិតមែនទេបាទអ្នកមីងខ្ញុំចង់រស់នៅទីនេះរៀនធ្វើស្រែនិងរកត្រីជាមួយមេលារហូតទៅបងឯងពិតជាមនុស្សល្ងងខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់ភាពស្មោះត្រង់របស់បងឯងដែរវីរៈម៉ែមកទីនេះដើម្បីមកសួរសុខទុក្ខកូននិងមេលាដោយក្តីនឹករលឹកអ្នកម៉ែសូមស្វាគមន៍មកកាន់ផ្ទះពួកយើងម៉ែបានគិតពិចារណាច្បាស់ហើយម៉ែមិនខឹងកូនទៀតទេណាកូនពិតជាមានភាពក្លាហាននិងចេះជ្រើសរើសផ្លូវជីវិតមែនត្រឹមត្រូវហើយជម្រាបសួរអ្នកម៉ែសំទោសរឿងកន្លងមកផងដែលខ្ញុំនិយាយពាក្យមិនសមរម្យកុំនិយាយចឹងអីកូនស្រីកូនជាមនុស្សដែលធ្វើឲ្យកូនប្រុសម៉ែចេះតស៊ូនិងដឹងពីតម្លៃជីវិតពិតប្រាកដម៉ែបានយកប្រាក់កាសនិងធនធានខ្លះមកជួយអភិវឌ្ឍភូមិនេះផងដែរសូមអរគុណអ្នកម៉ែណាភាពក្រីក្រផ្ដល់ឲ្យយើងនូវមេរៀនជីវិតដ៏មានតម្លៃឯស្នេហាពិតគឺការចេញពីបេះដូងដែលស្មោះសរមិនមែនប្រាក់កាសឬផលប្រយោជន៍ឡើយចប់ដោយបរិបូរណ៍សូមអរគុណងាកបន្តិចមើលកបីងាកឆ្វេងបន្តិចទៀតទៅព្រោះមានកបីអ្នកផ្សេងគេកំពុងតវ៉ាជែងយើងហើយចាប់អង្កែបស្អីគេគឺអង្កែបនៅស្រែវាស្រែកមិនខានពេលយប់ជ្រៅបំពេញសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈអូយច្បាប់ទម្លាប់ណាគេឲ្យចាប់អង្កែបពីបទរំខាននោះស្លាប់ហើយបងធ្វើអីហ្នឹងលាងសម្អាតកុំព្យូទ័រឲ្យក្មួយតាឃើញវាប្រឡាក់ដីខ្លាំងពេកបងអើយថ្ងៃនេះអូនចង់ឲ្យបងជិះកបីទៅមើលស្រែបន្តិចមើលក្រែងលោស្រែយើងរីងទឹកអស់នឹងអាចដាក់បន្ថែមអូរឿងហ្នឹងស្រួលសឹងអីហ្នឹងបងជាអតីតជើងខ្លាំងជិះកបីហ្នឹងតាកុំចេះតែអួតពេកប្រចាំត្រាប់ទៅលើកបីណាខ្លាចស្អីអូនកបីបងឆ្លាតណាស់មិនដែលចេះដួលទេបើសិនជាមានរឿងអីកើតឡើងក៏មកថាខ្ញុំមិនបានប្រាប់ឲ្យសោះជឿបងទៅរឿងជិះកបីនេះសប្បាយដូចជិះម៉ូតូអញ្ចឹងឆាប់ទៅតាន់ព្រឹកនៅតិចបានអូនសម្លាញ់ចាំបងទៅយកកបីសិនជិះក្របីតាមផ្លូវសងស្រាប់តែក្របីខ្លួនឯងត្រូវគេបុកពីក្រោយលន់ផាំងអូយស្អីគេហ្នឹងអីហើយភ្នែកមានអត់កបីឯងដើរស្ទើរតែលូនហើយដើរត្រេតត្រត់យ៉ៃ
លូនស្អីក្បីខ្ញុំដើរលឿនល្មមហាញ់តើមិញឯងទេដែលបើកលឿនហួសកំណត់នោះ អូយហួសកំណត់អីយើងជិះតិចគឺកបីឯងនឹងហើយជិះកបីរេរពេញផ្លូវ រឿងខុសត្រូវមិនដឹងទេតែបើចង់ទាសំណងចាំទៅនិយាយគ្នាជាមួយប៉ូលីសទៅ ហើយនិយាយជាមួយឯងអត់ប្រយោជន៍កុំនិយាយវែងឆ្ងាយទៅផ្លូវរៀងខ្លួនទៅ អូនអើយកញ្ចក់ម៉ូតូយើងទុកនៅណា កញ្ចក់អីគេប្តីមិនក៏ស្រាប់តែចង់រកកញ្ចក់ថ្ងៃហ្នឹង គឺយកទៅដាក់មុខកបី យកកញ្ចក់ទៅដាក់មុខកបីធ្វើអីគិតឃើញឯងទៀតហើយ ព្រោះពីព្រឹកមិញកបីយើងត្រូវគេជិះមកបុកវាពីក្រោយព្រោះវាអត់មានភ្នែកមើលផ្លូវក្រោយទេ ព្រះហើយកបីឯណាដែលចេះមើលកញ្ចក់មុខក្រោយនោះកបីវាដើរទៅមុខស្រាប់ហាញ់តា បើមានកញ្ចក់មើលវាស្រួលឃើញឆាប់កិច្ចកុំឲ្យគេបុកវាពីក្រោយ ហើយអាណិតកបីណាដែលមានម្ចាស់ល្ងងបែបនេះ ឆាប់យកមកកុំល្អូលទាំច្រើនពេកមើលចាំបងយកទៅចងឲ្យវា យកទៅចង់ធ្វើអីក៏ធ្វើទៅអេមើលអ្នកណាជិះកបីដាក់កញ្ចក់នឹងហើយកបីចេះមើលកញ្ចក់មែនបានចេះដាក់ឲ្យវាមើលអញ្ចឹងណោះ ទើបតែឃើញលើកដំបូងក្នុងឆាកជីវិតនេះទេ អូយបច្ចេកវិទ្យាស្អីយកកញ្ចក់ម៉ូតូមកដាក់លើក្បាលកបីបែបហ្នឹង ហើយអ្នកទាំងពីរមិនដឹងអីទេនេះជាបច្ចេកវិទ្យាថ្មីណាដើម្បីការពារកបីកុំឲ្យគេបុកពីក្រោយទៀត ងាប់ហើយកបីមានខួរក្បាលគិតអីហាដែលឯងយកកញ្ចក់ទៅឲ្យវាមើលនោះ ណែកុំមកមាក់ងាយកបីខ្ញុំអីណាវាឆ្លាតណាស់ ហើយឆ្លាតរឿងល្ងងមិនដឹងទេតែម្ចាស់វាប្រកាសជាល្ងងហើយ ហើយអ្នកទាំងពីរអត់មានយល់រឿងអីសោះខ្ញុំទៅស្រែសិនហើយ មានអីប្លែកម្យ៉ាងដែរក្របីមានកញ្ចក់សងខាងមើលទៅដូចជិះម៉ូតូអញ្ចឹងគ្រាន់តែជិះក្របីអត់ចាក់សាំង ងាកបន្តិចមើលកបីងាកឆ្វេងបន្តិចទៀតទៅព្រោះមានកបីអ្នកផ្សេងគេកំពុងតវ៉ាជែងយើងហើយ ក្របីចេះមើលកញ្ចក់មិនមែន ស្រីនាតឯងកុំមកមើលងាយកបីខ្ញុំណា មើលងាយស្អីក្របីណាវាអត់ចេះបើកបរមើលតាមកញ្ចក់មើលក្រោយដូចបងឯងគិតនោះទេ ចាំមើលបន្តិចទៀតវាចេះសញ្ញោកាច់ចកោតទៀតណោះ អើយឈួតសត់សាតហើយអាគាត់ម្នាក់នេះ ឆាប់ទៅមុខទៀតទៅកបីកុំឲ្យគេមើលងាយយើងបានណា ហើយអស់កម្លាំងនឹងនិយាយជាមួយអាគាត់ម្នាក់នេះណាហត់ណាស់អូយដាក់កញ្ចក់ឲ្យក្របីមើលក្រោយអេតិចក្របីចេះមើលមែនទៅតែតាំងពីកើតមកណាមិនដែលឃើញទេ ប្លែកម្យ៉ាងដែរតា ពៅរែកសំណាបឲ្យប្រពន្ធដើរតាមពីក្រោយក៏ស្រាប់តែចំពប់ជើងដួលផ្កាំមុខអូយ ប្តីអើយមិនក៏ដើរដួលបែបនេះ ព្រោះតែអូនឯងហ្នឹង អូនឯងស្អីគេអូនដើរពីក្រោយបងសោះ ព្រោះអូនឯងដើរអត់ប្រយ័ត្នទៅបានជាបងដើរដួល បងឯងនឹងអ្នករែកសំណាប់ដើរនាំមុខគេយាយមកថាអូនដើរអត់ប្រយ័ត្នក ុំមកដោះសារមកពីអូនឯងជួយមើលផ្លូវឲ្យបង បងឯងនេះចេះតែរកលេសម្លេះរែកសំណាប់ដើរដួលខ្លួនឯងសោះ បើអូនដើរតាមពីក្រោយបងក៏មិនដួលដែរ យាយរឿងខ្លួនឯងល្ងងសោះមកពាក់ព័ន្ធអីបន្តអូនទៀត អូនណាជួយយកមួកសុវត្ថិភាពឲ្យបងមួយមក មកសុវត្ថិភាពអីទៀតឲ្យប្តី យកមកពាក់ការពារកុំឲ្យបែកក្បាលពេលដួល ចង់ដើរដួលទៀតអីបានជាត្រៀមមកសុវត្ថិភាពទុកមុន ហេកុំសួរច្រើនពេកមើលឆាប់យកមកឲ្យបងមកឲ្យលឿនឡើង បងឯងនេះចេះតែរកកិច្ចកលចម្លែកមកធ្វើឲ្យអូននេះអស់សំណាញ់ទៀតហើយ សុវត្ថិភាពជាចម្បងមិនជារឿងលេងសើចទេ ចាំតែចាំអូនទៅយកមកឲ្យប្តីអើយជួយរត់ទៅទិញសាច់ជ្រូកនៅផ្សារខ្ញុំបន្តិច បាទចាំបងតើឥឡូវហ្នឹងហើយ តែចាំបាច់ពាក់មួកសុវត្ថិភាពទៅផ្សារដែរអី ពាក់អន្តាក្រែងលោមានមេឃឈើធ្លាក់ត្រូវក្បាលតាមផ្លូវ ទៅផ្សារចិត្តផ្ទះសោះចាំបាច់ពាក់ទេ អត់ទេត្រូវតែពាក់ការពារខ្លួន អីអ្នកណាមកទិញសាច់ពាក់មួកការពារក្បាលហ្នឹងហ៎ សើចស្អីរឿងរបស់ខ្ញុំតា អើយខ្លាចក្បឿងដំបូលផ្ទះធ្លាក់ចំក្បាលឬក៏អីហ្នឹងហ៎បានជាពាក់មួកសុវត្ថិភាពហ្នឹង មនុស្សសម័យថ្មីត្រូវតែការពារសុវត្ថិភាព
ហើយផ្ទះនៅចិត្តគ្នាហ្នឹងក៏ពាក់មួកដែរអីហើយមិនក៏ចាំបាច់ពាក់មិនក៏មិនពាក់កញ្ចក់ឆ្វេងស្ដាំមកផងស្រួលមើលមុខមើលក្រោយ បានហើយមីងលក់សាច់ជ្រូកឲ្យខ្ញុំមក ថ្ងៃមុនណាដាក់កញ្ចក់លើកបីថ្ងៃនេះមកពាក់មួកសុវត្ថិភាពដើរតាមផ្លូវទៀតអើហឺ គេប្រកាសជាចង់ខ្លាយជាអវកាសយានិកហើយឬយ៉ាងម៉េចហ៎ អ្នកទាំងពីរមិនដឹងអីទេនេះគេហៅថាបរោះប្រុងប្រយ័ត្នណា ប្រុងប្រយ័ត្នស្អីទៅផ្សារចិត្តផ្ទះសោះពាក់មួកសុវត្ថិភាពដែរ ក្រែងលោមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រត់ជន់ជើងគ្នា ដើរនឹងជើងសោះមានគ្រោះថ្នាក់ស្អីទៀត អ្វីមិនអាចដឹងមុនបានទេយើងត្រូវតែការពារ បើការពារអញ្ចឹងណាគួរតែពាក់អាវក្រោះការពារគ្រាប់កាភ្លើងផងទៅ គំនិតហ្នឹងមិនអាក្រក់ទេទុកថ្ងៃក្រោយចាំរកយកមកពាក់ ប្តីអើយអូនត្រូវចេញទៅទម្លាក់ខាងក្រៅផ្ទះបន្តិចហើយ បានអូនឯងទៅចុះចាំបងនៅមើលផ្ទះឲ្យ ជួយដាំបាយទុកឲ្យផងណាប្រយ័ត្នភ្លេច រឿងដាំបាយស្រួលដូចបោះផ្ទះអញ្ចឹង ចាំដាក់ទឹកដាក់អង្ករឲ្យបានត្រឹមត្រូវផង បានដឹងហើយម៉ែវាកុំបារម្ភអី អូនទៅហើយប្រយ័ត្នភ្លើងផងណាអូយក្លិនអីខ្លាចម្ល៉េះប្តីអើយក្លិនអីខ្លាចហ្នឹង ហ៎ក្លិនអីគេនឹងអូន ស្លាប់ហើយឆ្នាំងបាយខ្លោចខ្មៅអស់រលីងហើយ អូចាំបងមើលសិន បងដាំបាយយ៉ាងម៉េចបានជាខ្លោចដល់ថ្នាក់នេះ បងដាំឡើង2ម៉ោងទៅហើយអត់ឃើញវាឆ្អិនសោះឃើញតែខ្លោច ព្រះហើយអើយបងឯងនេះមិនដឹងអង្ករសោះតើសង្ឃឹមថាបាយវាឆ្អិនអី មែនតែមិនដឹងតែភ្លេចដាក់អង្ករ អូយប្តីអើយប្តីល្ងងដល់កម្រិតនេះណារកឯណាបានស្អែកនេះយើងទៅលេងផ្ទះម៉ែក្មេកណា អូល្អអន្តែចង់ទៅហូបអីឆ្ងាញ់ដែរ ពេលចេញពីផ្ទះចាំបាច់ចាក់សោឲ្យបានរៀបរយផង រឿងហ្នឹងកុំបារម្ភអីបងជាអ្នកជំនាញចាក់សោស្រាប់ទៅហើយ ចាក់ហើយត្រូវយកកូនសោតាមខ្លួនកុំទុកក្នុងផ្ទះឲ្យសោះ ដឹងហើយមិនហ៊ានភ្លេចនោះ ចាប្រយ័ត្នភ្លេចខ្លួនទៀតប្រាប់មុនណា បងចាំបានច្បាស់ណាស់កុំបារម្ភពេកអី អញ្ចឹងត្រៀមខ្លួនឲ្យហើយស្អែកព្រឹកចេញដំណើរ បានអូនសម្លាញ់ អូយកូនប្រុសកូនស្រីមកដល់ហើយអី បានអ្នកម៉ែពួកយើងមកលេងហើយ ល្អណាស់កូនកូនប្រុសជួយម៉ែលើកត្បាល់ដាក់កន្លែងនោះបន្តិចមកណាប្តីអើយទៅជួយម៉ែលើកត្បាល់ទៅ រឿងហ្នឹងស្រួលតាមមិនបាច់ពឹងពាក់ឪទេ ប្រយ័ត្នធ្ងន់ណាកបួតខ្លាំងពេក អត់មានធ្ងន់ទេកម្លាំងបងដូចខ្លាអញ្ចឹង ប្រយ័ត្នប្រយែងផងកូន ត្បាល់ធ្លាក់ចំជើងប្តីពេញទំហឹងអូយម៉ែអើយជួយផងបាក់ជើងហើយអាយអូយ ប្រាប់ហើយថយហៅឪជួយអត់ព្រមទេតើអើយមកជួយលើកត្បាល់ចេញពីជើងអាប្តីល្ងងនេះឲ្យលឿនឡើងទៅ មិនក៏ឯងល្ងងម្ល៉េះហ៎អាយឈឺជើងណាស់អូនអើយអូយ សំមុខហើយចង់អួតល្អពេកយកថ្នាំមកលាបឲ្យវារួចហើយឆាប់សម្រាកទៅ ឈឺជើងផងខ្មាស់គេទៀត តោះប្តីយើងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញ តោះអូន ដើរប្រយ័ត្នប្រយែងផងណាកុំឲ្យដួលទៀត ថ្ងៃក្រោយកុំអួតកម្លាំងបែបនេះទៀតណាបានម៉ែពងថ្ងៃក្រោយខ្ញុំមិនហ៊ានទេ លាហើយពុកម៉ែធ្វើដំណើរដោយសុខសប្បាយណាកូន អូយឈឺជើងណាស់ ហើយដើរលឿនមកកុំធ្វើប៉ុត បាទអូនបងបញ្ញាប់ហើយអូនណាយកកូនសោមកបើកទ្វារ អូនមិនបានកាន់ទេឲ្យបងជាអ្នកកាន់ អត់ទេបងដាក់វានៅក្នុងផ្ទះអន្តា ហាដាក់កូនសោក្នុងផ្ទះចុះពេលនេះយកអីចាក់ មែនកូនសោនៅក្នុងផ្ទះសោះ រកងាប់ហើយផ្ទះចាក់សោពីក្រៅឲ្យកូនសោស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះតើបានអីចាក់ ភ្លេចខ្លួនបន្តិចសោះហ្នឹងណា បន្តិចស្អីល្ងងដដែលអត់ធូរស្រាលសោះ បើអញ្ចឹងឥឡូវនេះធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅអូន មិនដឹងទេចាំគិតសិន
មីងតើដឹងរឿងអាប្តីស្រីមុំនឹងអត់អើដឹងតើថ្ងៃនេះណាវាចាក់មេសោផ្ទះរួចហើយភ្លេចយកកូនសោក្នុងផ្ទះចេញមកក្រៅល្ងងដល់ថ្នាក់កម្រិតនឹងផងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេថ្ងៃមុនណាវាពាក់មួកសុវត្ថិភាពដេកនឹងដាក់កញ្ចក់ឲ្យកបីទៀតហើយមនុស្សអីក៏កំ pl ែងម្លេះស័កសមជាតារាកំ pl ែងប្រចាំភូមិមែនប្រពន្ធវាពិតជាសំណាងអាក្រក់ណាស់បានប្តីបែបនេះឥឡូវនេះណាឮថាពួកគេចូលផ្ទះមិនរួចទេកំពុងឈរនៅក្រៅផ្ទះណោះតែមើលបន្តិចសិនគ្រាន់នឹងបានសើចលេងសប្បាយតោះតែមើលមុខអាប្តីល្ងងនឹងបន្តិចតោះមីស៊ីនមានរឿងអីនឹងមេនាងប្តីខ្ញុំណាដាក់កូនសោក្នុងផ្ទះរួចហើយចាក់សោពីក្រៅអូយអាណាល្ងងម្លេះខ្ញុំសុំសម្រាប់នឹងស្នាក់នៅផ្ទះមីងមួយយប់សិនហើយតម្រាំរកជាងមកគាស់សោបានចាចូលមកអញ្ចឹងអើយគួរអាណិតណាស់អរគុណចាំហើយអ្នកមីងជាងមកគាស់បើកទ្វារបានសម្រាញ់អរគុណចាំហើយជាងតោបាទថ្ងៃក្រោយប្រយ័ត្នផងណាកុំដាក់កូនសោក្នុងផ្ទះទៀតបាទខ្ញុំមិនហ៊ានទេសុខសប្បាយជាទេក្មួយបាទសុខសប្បាយធម្មតាតើពូមកអញ្ចឹងអង្គុយលេងសិនមកពូថ្ងៃមុនឮតែចាក់សោជាប់នៅក្នុងផ្ទះជាច្រើនថ្ងៃមែនទេចាពូដោយសារតែភាពល្ងងរបស់ប្តីខ្ញុំនឹងឯងក្មួយប្រុសនេះប្រកែកែច្នៃរឿងកំ pl ែងណាអត់មានប្រកែណាស់ណាទេពូគ្រាន់តែចង់សបាយបន្តិចបន្តួចហ្នឹងណាពៅឃើញកុំព្យូទ័រក្មួយឈ្មោះវ៉ាន់ជាប់ធូលីប្រឡាក់ខ្លាំងអូធូលីដីអីច្រើនម្លេះចាំយកទៅលាងទឹកសាប៊ូឲ្យស្អាតសិនពៅចាប់យកកុំព្យូទ័រយកទៅចាក់ទឹកលាងជាមួយនឹងសាប៊ូបោកខោអាវយ៉ាងរលូនដោះឲ្យស្អាតល្អស្លាប់ហើយបងធ្វើអីហ្នឹងលាងសម្អាតកុំព្យូទ័រឲ្យក្មួយតាឃើញវាប្រឡាក់ដីខ្លាំងពេកកុំព្យូទ័ររបស់អាវ៉ាន់ចាំមកធ្វើការងារផងព្រះអើយកុំព្យូទ័រខូចអស់ហើយលាងទឹកបែបហ្នឹងបានវាស្អាតល្អអត់អីទេថ្ងៃក្រោយវាស្ងួតវាដំណើរការធម្មតាវិញហើយចិត្តល្អមែនតែល្ងងក៏ពពកហ្មងតែវាចូលទឹកខូចហើយលោកប្តីដោះស្រាយល្ងងចាំមើលអាវ៉ាន់មកវិញណាដោះស្រាយជាមួយគេថាម៉េចអូយដេកមលក់សោះវ៉ៃណែមិនក៏មិនដេកប្តីយប់ជ្រៅហើយព្រោះអង្កែបនៅស្រែវាស្រែកមិនខានពេកកង្កែបវាតែងតែស្រែកតាមធម្មជាតិវាតាវាស្រែកខ្លាំងពេកធ្វើឲ្យបងដេកមលក់គ្រាន់តែសត្វកង្កែបសោះដេកតែកុំខ្វល់អត់ទេលោកប៉ូលីសសូមជួយចាប់ខ្លួនសត្វអង្កែបឲ្យខ្ញុំផងចាប់អង្កែបស្អីគេគឺអង្កែបនៅស្រែវាស្រែកមិនខានពេលយប់ជ្រៅបំពេញសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈលោកនិយាយលេងឬក៏និយាយមែនហ្នឹងទេនិយាយមែនតើណាមកចាប់វាដាក់គុកជាមិនទាន់ទៅអូយច្បាប់ទម្លាប់ណាគេឲ្យចាប់អង្កែបពីបទរំខាននោះបើអត់ចាប់ទេខ្ញុំប្តឹងលោកថាមិនបំពេញការងារទៅឆាប់ទៅដេកឲ្យស្រួលបួលវិញទៅលោកអើយគ្មានប៉ូលីសឯណាគេទៅចាប់អង្កែបទេហើយប៉ូលីសសម័យនេះពិតជាអត់ប្រយោជន៍មែនអើយប្តីខ្ញុំមិនក៏ទៅថាឲ្យប៉ូលីសអញ្ចឹងប៉ូលីសណាមកចាប់អង្កែបអូយឈឺក្បាលណាស់ប្តីអើយថ្ងៃនេះណាយើងមកដល់សំណាប់នៅស្រែហត់ខ្លាំងណាស់បានអូនបងក៏ហត់ខ្លាំងដែរអញ្ចឹងយើងសម្រាប់បន្តិចសិនទៅបានសម្រាប់ក្រោមម្លប់ឈើហ្នឹងហើយដេកលេងយកកម្លាំងបន្តិចបានអូនអើយស្រួលខ្លួនណាស់ធ្វើអីទៀតឲ្យប្តីមិនក៏ពាក់មួកសុវត្ថិភាពពេលដេកថ្ងៃបែបនេះព្រោះខ្លាចមេឃឈើធ្លាក់ទៅលើចំក្បាលពេលដេកក្រោមម្លប់ឈើនេះស្ងាត់ល្អណាស់គ្មានមេឃឈើអីធ្លាក់ទេការពារទុកជាមុនល្អជាងស្ដាយក្រោយណាដេកទាំងពាក់មួកសុវត្ថិភាពបែបហ្នឹងអីហ្នឹងហើយសុវត្ថិភាពល្អណាស់បានប្តីទាំងល្ងងទាំងកំ pl ែងបែបនេះអូនពិតជាខ្សោយកម្លាំងចិត្តណាស់អើយហត់ម៉េះ
ដេកបាត់ហើយ ចប់ដោយបរិបូរណ៍សូមអរគុណក្តីក៏បានកាន់កំសៀវដើម្បីចាក់ទឹកឲ្យតាវ៉ាន់ស្រាប់តែឃើញមានមាសជាច្រើន ហើយបងវ៉ាន់តែប៉ុណ្ណេះពួកយើងខ្លាចជាអ្នកមានហើយ យ៉ាងម៉េចទៅហើយក្តីមានបានឃើញបានប៉ះហើយនៅទេលោកប្រុសអើយខ្ញុំជីកច្រើនដៅដែរដីនោះយើងបានលក់ទៅឲ្យគេហើយព្រោះពេលនេះយើងខ្លាយទៅជាអ្នកមានអីត្រូវទៅប្រឡាក់ខ្លួនទៀតនោះរឿងពឹងសំណាងតាវ៉ាន់និងស្រីពេជ្រជាប្តីប្រពន្ធមួយគូដែលមិនទាន់មានកូននៅឡើយហើយពួកគេក៏ធ្វើស្រែចម្ការផងដែរហើយប្រពន្ធប្រើឲ្យមកជីកដីដាំស្លឹកគ្រៃថាកុំឲ្យទិញគេនាំទៅអស់លុយ ត្រូវហើយធ្វើចំការបានត្រឹមតែម្ចាយទេអញ្ចឹងហើយត្រូវសំចៃខ្លះ ធ្លាប់តែទិញគេស្រួលដល់តែមកដាំខ្លួនឯងចេះពិបាកដល់ហើយ ជីកដីឲ្យបានច្រើនកន្លែងទៅទើបអាចដាំស្លឹកគ្រៃបានច្រើនគុំ បាទបងដឹងហើយចុំស្អីគេនឹងរឹងម៉េះ អីគេដែរបងជីសាកមើល ដូចជាហាប់ហាប់អីគេអញ្ចេះ សាកបាក់មើលបងក្រែងលោមានមាសព្រោះហាប់ដែលកប់ចោលបែបនេះណាប្រកាសជាមានមាសហើយ តាវ៉ាន់ក៏បានបើកហាប់នោះមើលស្រាប់តែឃើញមានមាសជាច្រើន ហើយបងវ៉ាន់តែប៉ុណ្ណេះពួកយើងខ្លាចជាអ្នកមានហើយ ពួកយើងខ្លាចជាអ្នកមានហើយតាវ៉ាន់និងស្រីពេជ្របានភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយមាសជាច្រើននៅក្នុងហឹមនៅឯវាលស្រែពូឌីកំពុងតែស្ទូងស្រូវដែលរាល់ថ្ងៃប្រពន្ធរបស់គាត់ជាអ្នកមកធ្វើនោះទេ បងឌីយ៉ាមានដំណឹងល្អចង់ប្រាប់ មានរឿងអីអូន គឺកូនតាវ៉ាន់របស់យើងនឹងណាគេជីកដីដាំស្លឹកគ្រៃនៅក្បែរផ្ទះស្រាប់តែជីកប៉ះចំកំណប់មាស ថាម៉េចកូនរបស់យើងជីកបានកំណប់មាសហី ចាស់បងកូនរបស់យើងទើបតែមកប្រាប់អូនមិញនឹងទេ បើអញ្ចឹងតោះអូនយើងទៅអបអរកូនរបស់យើង ចាស់បងតោះយើងទៅ ពូឌីផ្អាកការស្ទូងស្រូវដើម្បីទៅអបអរកូនប្រុសរបស់គាត់គង្គានិងស៊ីណាជាប្តីប្រពន្ធដែលមានជីវភាពសមរម្យតែពួកគេខំប្រឹងខ្លាំងណាស់ស៊ីណាអូនជួយដាក់ទឹកកកឲ្យបងមួយកែវមកបងស្រេកទឹកណាស់ ចាស់បងចាំបន្តិច ស៊ីណាក៏បានចាប់ទឹកកកដាក់ចូលក្នុងកែវហើយក៏ចាក់ទឹកពីកំសៀវដែលគេបានដាំ ណែបងទឹកផឹកតាមស្រួលណា បាទអូនអរគុណច្រើន ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអាទិត្យបងគួរតែសម្រាប់ខ្លះទៅកុំខំប្រឹងខ្លាំងពេក គ្រួសារយើងនៅខ្វះខាតបងមិនចង់ឈប់សម្រាកនោះទេ អូនដឹងថាបងខំប្រឹងណាស់រាល់ថ្ងៃក៏ព្រោះតែដើម្បីអនាគតគ្រួសាររបស់ពួកយើងនោះដែរ ដើម្បីអនាគតពួកយើងទៅថ្ងៃក្រោយបងត្រូវតែខំប្រឹង បងចូលទៅងូតទឹកសិនទៅអូនទៅធ្វើម្ហូបឲ្យបងហូប អញ្ចឹងបងទៅរកងូតទឹកសិនហើយណា ចាស់បង គង្គានិងស៊ីណាពួកគេខំប្រឹងណាស់មិនហ៊ានឈប់សម្រាកនោះឡើយព្រោះតែចង់ឲ្យគ្រួសារមានបានងាកមកមើលផ្ទះរបស់តាវ៉ាន់ឯនេះវិញកំពុងតែសប្បាយចិត្តនឹងមាសដែលពួកគេបានពីហាប់ដែលលាក់នៅក្នុងដី បងវ៉ាន់តើពួកយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបងមាសទាំងអស់នេះ យើងយកទៅលក់ដើម្បីធ្វើផ្ទះថ្មីហើយពេលនោះយើងមិនចាំបាច់ធ្វើស្រែនាំទៅប្រឡាក់ខោអាវខ្មៅស្បែកនោះទេ ពិតមែនហើយបងពេលនោះអូននឹងមានគ្រឿងអលង្ការពាក់ពេញខ្លួនជាមិនខានទេ ហើយពេលនោះយើងទៅណាមកណាក៏អ្នកភូមិគេទៅសើយើងដែរ នេះជាសំណាងរបស់ពួកយើងហើយ ឃើញទេអូនមនុស្សបកងតែមានទោះមិនបាច់ប្រឹងក៏ខ្លាយជាអ្នកមានបានដែរ ត្រូវហើយបង ចាប់តាំងពីពួកគេបានមាសមកតាវ៉ាន់និងស្រីពេជ្រក៏ឈប់ធ្វើការរកស៊ីបន្តទៀតដែរព្រឹកស្អែកឡើងតាវ៉ាន់បានមកទិញកាហ្វេផឹក
ស្រីណយដាក់កាហ្វេឲ្យបងមួយកែវមកហើយអ្នកដែលកំពុងអង្គុយផឹកទាំងអស់គ្នាមិនចាំបាច់គិតលុយពីពួកគេនោះទេបងជាអ្នកចាញ់លុយជំនួស ចាស់បង អាយ៉ាថ្ងៃនេះតវ៉ាន់មានរឿងអីចេះបានជាចិត្តល្អម្ល៉េះអូ ធម្មតាទេពូអើយអ្នកមានគឺអញ្ចឹងហើយហើយចុះក្មួយឯងខ្លាចជាអ្នកមានតាំងពីពេលណាមកគឺថ្ងៃមុនខ្ញុំជីកបានកំណប់មាសមួយនៅក្បែរផ្ទះអូសំណាងម្ល៉េះក្មួយហើយបានច្រើនដែរទេក្មួយបានច្រើនដែរតើពូតែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំខ្លាចជាអ្នកមានហើយបើអញ្ចឹងពូសូមអបអរសាទរផងណាតែក្មួយក៏មិនត្រូវធ្វេសប្រហែសចាយវាយផ្ដេសផ្ដាស់ដែរទៅភ័យម៉េះពូមាសមកកណោបើថាចាយអស់ទៅជីកក្បែរផ្ទះទៀតទៅព្រោះបើមានមួយប្រកាសជាមានពីរហើយពូស្រេចតែក្មួយគិតទេណាហ្នឹងហើយពូតាវ៉ាន់ចាប់ផ្ដើមលេងធ្វើការរកស៊ីអីទៀតហើយស្រីនេះដីនេះស្រីនេះលក់ដែរទេ ចាខ្ញុំលក់តាព្រោះត្រូវការលុយខ្លះទិញឡានមួយគ្រឿងគ្រាន់តែជិះតែធ្វើការថាខ្ជិលខ្ចីលុយធនាគារហ្នឹងណា បើអញ្ចឹងលក់ឲ្យខ្ញុំមកណាព្រោះថាចង់ទិញដីស្រីនេះឯងបើកន្លែងលក់ដូរ មានអីដីកន្លែងនេះនៅផ្លូវល្អមានមនុស្សជិះចេញចូលច្រើនបើកង្គីឯងបានដីនេះដឹងតែត្រូវហើយ ស្រីនេះឯងចង់លក់ដីនេះក្នុងតម្លៃប្រមាណដែរ ខ្ញុំមិនទាន់ហ៊ានសម្រេចថាលក់ក្នុងតម្លៃប្រមាណនោះទេចាំសួរប្តីខ្ញុំម្ដងទៀតសិន ហ្នឹងហើយស្រីនេះសួរប្តីសិនទៅហើយចាំប្រាប់ខ្ញុំវិញក៏បានដែរ ចា គង្គាមានគម្រោងចង់បើកកន្លែងរកស៊ីនៅលើដីមួយនេះព្រោះឃើញថាដីនេះនៅជាប់ផ្លូវល្អក្រោយពីបានមាសមកតាវ៉ាន់និងស្រីពេជ្រក៏បានសាងសង់ផ្ទះថ្មីមួយភ្លាមហើយថែមទាំងមានជួលអ្នកបម្រើប្រុសស្រីមកទៀតផង នារីថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំចង់ញ៉ាំពោះគោទឹកប្រហុកនារីឯងធ្វើឲ្យផងណាចាស់លោកស្រីចាំខ្ញុំធ្វើជូនហើយមានឃើញប្តីរបស់ខ្ញុំទៅណាដែរទេចាស់លោកស្រីខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរតែឃើញគាត់ហៅប្តីរបស់ខ្ញុំទៅជាមួយមិនដឹងថាគាត់ទៅណាទេមិនអីទេឆាប់ទៅផ្សារទៅចាស់លោកស្រី ស្រីពេជ្រប្រែក្លាយជាអ្នកមានដោយសារតែមាសដែលគេបានមួយហឹមក្រឡេកមកមើលតាវ៉ាន់ឯនេះវិញគេចាប់ផ្ដើមប្រែចរិតជាអ្នកមានដើរស៊ីចាយលេងគិតរកស៊ីអ្វីបន្តទៀតហើយក្តីឯងមើលនោះគឺជាដីស្រែរបស់យើងកាលពីមុនយើងធ្លាប់ធ្វើតែឥឡូវយើងឈប់ហើយហេតុអីបានជាលោកប្រុសឈប់បើលោកប្រុសឈប់ធ្វើហើយចុះមិនក៏នៅក្នុងស្រែមានស្រូវអញ្ចឹងដីនោះយើងបានលក់ទៅឲ្យគេហើយព្រោះពេលនេះយើងខ្លាយទៅជាអ្នកមានអីត្រូវទៅប្រឡាក់ខ្លួនទៀតនោះមែនតាលោកប្រុសខ្ញុំភ្លេចគិតតាវ៉ាន់កំពុងលងខ្លួននឹងមាសដែលខ្លួនមានគេដើរស៊ីចាយមិនគិតមុខក្រោយទៀតឡើយក្រោយពីបានទិញដីរបស់ស្រីនីរួចមកគង្គានិងស៊ីណាក៏បានបើកហាងបោះដុំផ្លែឈើគ្រប់មុខផងដែរក្មួយស៊ីណាឮថាក្មួយបោះដុំផ្លែឈើគ្រប់មុខមែនទេក្មួយចាអ្នកមីងចង់មកសហការជាមួយក្មួយព្រោះមីងចង់ទិញពីក្មួយច្រើនយកទៅបោះដុំឲ្យអ្នកលក់ផ្សេងទៀតនៅខាងមីងរស់នៅឯណោះចាមានអីអ្នកមីងបើអ្នកមីងទិញពីខ្ញុំច្រើនខ្ញុំក៏នឹងលក់បញ្ចុះតម្លៃឲ្យផងដែរនឹងឲ្យក្មួយចាំពេលមីងទៅផ្ទះវិញនឹងធ្វើបញ្ជីមកប្រាប់ក្មួយថានឹងទិញផ្លែឈើអីខ្លះណាក្មួយទិញពីក្មួយនឹងហើយចាអ្នកមីងក្រោយបើកបានតែប៉ុន្មានថ្ងៃស៊ីណាក៏ទទួលបានឈ្មោះកណ្ដាលជាច្រើនអ្នកមកសុំសហការរកស៊ីជាមួយចំណែកតាវ៉ាន់ឯនោះវិញកំពុងតែសប្បាយនឹងជីវិតរបស់ខ្លួនដែលដេកស៊ីលើទ្រព្យដែលខ្លួនកំពុងមានក្តីមកចាក់ទឹកក្តៅដាក់កែវឲ្យយើងផឹកបន្តិចបាទលោកប្រុសក្តីក៏បានកាន់កំសៀវដើម្បីចាក់ទឹកឲ្យតាវ៉ាន់លោកប្រុសសូមចេញពិសាក្តីយើងចង់ហូបសាច់ជ្រូកខ្វៃព្រោះខានយូរហើយឯងទៅប្រាប់គេទៅថាយើងទិញជ្រូកខ្វៃមួយបាទលោកប្រុសចាំខ្ញុំទៅប្រាប់គេឲ្យមកវិញ
កុំភ្លេចប្រាប់ពួកម៉ាក់របស់យើងផងណាថាផ្ទះយើងមានកម្មវិធីបានលោកប្រុសតាវ៉ាន់តាំងពីគេជីកមាសបានមកគេមិនដែលរកស៊ីអ្វីទៀតទេនៅហាងបោះដុំផ្លែឈើរបស់គង្គានិងស៊ីណាមានគេចូលទិញជាហូរហែទាំងភ្ញៀវធម្មតានិងឈ្មួញកណ្ដាលអេហើយស៊ីណារកស៊ីអីហ្នឹងចាខ្ញុំបោះដុំនឹងលក់រាយផ្លែឈើគ្រប់មុខចំណេញដែរមែនរកស៊ីអញ្ចឹងលើកដំបូងមិនទាន់ឃើញចំណេញទេព្រោះអីយើងចំណាយទុនច្រើនមិនទាន់រួចដើមនៅឡើយទេងាប់ហើយទៅប្រឹងរកស៊ីធ្វើអីមើលតែខ្ញុំណែមាសមួយហាប់ចាយមិនទាំងអស់ផងខ្ញុំនិយាយដាស់តឿនស្រីពេជ្រឯងណាកុំអាងថាមានមាសប៉ុណ្ណឹងហើយគិតថាចាយវាអស់មួយជីវិតនោះមិនអញ្ចឹងហាមិនក៏ឯងដឹងព្រោះមាសខ្ញុំច្រើនដែរចាយមួយជីវិតមិនអស់ផងខ្ញុំចេះតែជួយប្រាប់ទេតែថាខ្ញុំឃើញស្រីពេជ្រឯងមានមាសប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំចំណែនអីទៅអត់ទេណាគ្រាន់តែចង់ដាស់តឿនមិនចាំបាច់មកដាស់តឿនខ្ញុំអីទេរៀបចំជីវិតរបស់ឯងឲ្យបានល្អទៅប្រយ័ត្នរកស៊ីខាតដួលរលំបាស់ជើងទៅចាអរគុណចំពោះការណែនាំចំណែកស្រីពេជ្រឯងក៏អញ្ចឹងដែរប្រយ័ត្នហួសពេលលែងបកក្រោយបានណាស្រីពេជ្រដោយនិយាយមិនចូលគ្នាជាមួយស៊ីណាគេក៏បានដើរចេញទៅងាកមកមើលពូឌីនិងមិញសីឯនេះវិញពួកគាត់ជាឪពុកម្ដាយមិនដែលចេះអប់រំណែនាំកូនបន្ថែមទៀតនោះឡើយដោយគាត់ក៏ចូលរួមសប្បាយបន្ថែមទៀតជាមួយកូនផងដែរម៉ែវាកូនរបស់យើងគឺពិតជាមានសំណាងពិតមែនដែលចេះជីកបានកំណប់មាសពិតមែនហើយពុកវាខ្ញុំគិតថានេះជាសំណាងរបស់គេពីជាតិមុនហើយមើលទៅព្រោះនៅសុកក៏មានមាសនៅក្នុងដីឲ្យគេជីកឃើញអញ្ចឹងបានថាហ្នឹងណាសំណាងរបស់គេនៅតែជាសំណាងរបស់គេអញ្ចឹងនឹងហើយបងដោយសារតែសំណាងរបស់កូនយើងពួកយើងទាំងពីរក៏បានសុខស្រួលមានលុយចាយដោយសារតែពួកគេនោះដែរពិតមែនហើយម៉ែវាពូឌីនិងមិញសីមិនបានអប់រំកូនឲ្យចេះយកលុយកាក់ដែលខ្លួនមានយកទៅប្រកបការងាររកស៊ីអ្វីទៀតនោះទេងាកមកមើលខាងគង្គានិងស៊ីណាឯនេះវិញគេគិតតែពីខំប្រឹងប្រកបការងាររកស៊ីរបស់គេមិនដែលខ្ជិលនោះឡើយស៊ីណាអូនពួកយើងបានបើកហាងបោះដុំផ្លែឈើជាង1ឆ្នាំមកហើយតើអូនយល់យ៉ាងម៉េចដែរចាបងអូនយល់ថាការរកស៊ីរបស់យើងកំពុងតែរលូនទៅមុខហើយគ្រាន់តែ1ឆ្នាំដំបូងលុយដែលចំណេញបានមកត្រឹមតែរួចថ្លៃដើមទេមានអីគ្រាន់បើដែរតាអូន1ឆ្នាំដំបូងអាចរួចថ្លៃដើមបានក៏ចាត់ទុកតែគ្រាន់បើដែរព្រោះដើមទុនយើងបានចំណាយច្រើនដែរនឹងហើយបងអូនឃើញពីមួយខែទៅមួយខែមានឈ្មោះកណ្ដាលជាច្រើនបានមកសហការរកស៊ីជាមួយយើងក្នុងនេះដែរគឺជាឱកាសចំណេញដ៏ល្អណាស់ល្អណាស់អូនបើសិនជាយើងមានដើមទុនច្រើនដូចជាតាវ៉ាន់និងស្រីពេជ្រវិញនោះមិនដឹងជាល្អយ៉ាងណានោះទេយើងអាចសាងសង់កន្លែងដាក់ផ្លែឈើបានយ៉ាងធំហើយយើងអាចទិញឡានគ្រាន់ដឹកផងដែរពិតមែនហើយបងតែពួកគេនោះមិនគិតដូចយើងនោះទេមានលុយសុកចិត្តដើរចាយវាដូចអ្នកមានមិនគិតខំរកស៊ីអីបន្ថែមនោះទេនឹងហើយអូនគួរឲ្យស្ដាយខ្លាំងណាស់អូនធ្លាប់បាននិយាយណែនាំស្រីពេជ្រដែរហើយធ្លាប់បាននិយាយជាច្រើនដងណែនាំគេតែគេមិនដាស់ស្ដាប់អូននោះទេមិនអីទេអូនតាមតែចិត្តគេទៅចំណែកឯក្តីនិងនារីឯនេះវិញពួកគេក៏ខិតខំធ្វើការខ្លាំងណាស់ផងដែរដើម្បីកុំឲ្យលោកប្រុសលោកស្រីរបស់ពួកគេទាស់ចិននារីអូនព្រឹកមិញអូនឯងទៅផ្សារទិញអីគេដែរអូនចាបងអូនទិញសាច់គោងៀតព្រោះលោកប្រុសគាត់ចង់ពិសាគិតទៅលោកប្រុសហូបឆ្ងាញ់រាល់ថ្ងៃហ្មងណោះចំណែកយើងឯនេះវិញបានសល់ពីគាត់ខ្លះក៏ឆ្ងាញ់តាមគាត់ដែរទៅគាត់មានមាសច្រើនបើថ្ងៃណាមួយអត់លុយគាត់អាចយកមាសរបស់គាត់ទៅលក់ទៀតហើយមុនហ្នឹងបងបានឃើញពួកគាត់ទាំងពីរចេញពីផ្ទះមិនដឹងជាទៅណានោះទេឮថាគាត់បានទៅលក់មាសទៀតហើយមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះមាសដែលគាត់បានលក់សឹងតែអស់ទៅហើយគិតទៅលោកប្រុសលោកស្រីរបស់យើងអត់គំនិតដែរបើបងវិញមានប្រហែលគាត់មិនដឹងជាល្អយ៉ាងណានោះទេហើយកុំនិយាយលឺពេកប្រយ័ត្នគាត់មកស្ដាប់ឮថាពួកយើងលួចនិយាយដើមគាត់ទៅ
អីទេបើពួកគាត់ចាញ់តែក្រៅហើយគឺមិនងាយចូលផ្ទះវិញភ្លាមនោះទេ2ឆ្នាំកន្លងផុតទៅ ហើយបងតាវ៉ាន់គិតអាម៉េចឥឡូវបើមាសដែលយើងបានលក់ចាយចិត្តអស់ហើយហ្នឹង ហាក្រែងមាសរបស់យើងមានច្រើនតែមិនក៏ចិត្តអស់អញ្ចឹង ឲ្យនៅសល់ច្រើនយ៉ាងម៉េចបានបន្តិចយើងលក់បានបន្តិចយើងលក់ចាយតែរហូតហ្នឹងលក់ចាយរហូត ធ្វើមិនទៅអញ្ចឹងអូនបើអស់មាសតែយើងបានអីលក់ចាយទៀត មានតែបងឯងទៅជីកដីជុំវិញផ្ទះរបស់យើងទៀតព្រោះថាបើមានមហឹបទៅហើយប្រកាសជាមានមហឹបផ្សេងទៀតជាមិនខានទេ អូអូននិយាយត្រូវហើយចាំស្អែកបងនឹងឲ្យអាក្តីគេជួយជីកសាកមើលក្រែងលោជួបប្រទេសមហឹបទៀត ចាស់បង ដោយសារតែការចាយវាយខ្លាំងពេកធ្វើឲ្យតាវ៉ាន់និងស្រីពេជ្រមិនសល់មាសច្រើនដូចពីមុនទៀតនោះទេព្រឹកស្អែកឡើងតាវ៉ាន់ក៏បានឲ្យក្តីដើរជីកដីជុំវិញផ្ទះដើម្បីស្វែងរកកំណំព្រោះធ្លាប់ធ្វើបែបហ្នឹងបានជោគជ័យម្ដងហើយយ៉ាងម៉េចទៅហើយក្តីមានបានឃើញបានប៉ះហើយនៅទេលោកប្រុសអើយខ្ញុំជីកច្រើនដៅដែរតែមិនទាន់បានប៉ះម្ដងសោះកាលមុនយើងគ្រាន់តែជីកមិនដៅទេក៏ប៉ះទៅហើយក្តីឯងសាកជីកកន្លែងផ្សេងទៀតទៅមើលក្រែងលោបានជួបបាទលោកប្រុសខ្ញុំនឹងខំប្រឹងបើខ្ញុំមិនអាចស្វែងរកហឹបមាសបានទេខ្ញុំមិនមានលុយចាយទៅព្រោះខ្ញុំរាល់ថ្ងៃគ្មានធ្វើអីផងតាវ៉ាន់ចាប់ផ្ដើមភ័យខ្លួនក្រោយគេជីករណ្ដៅជាច្រើនកន្លែងហើយតែមិនបានជួបប្រទះនឹងហឹបមាសទាល់តែសោះចំណែកឪពុកម្ដាយរបស់តាវ៉ាន់ឯនោះវិញធ្លាប់តែទទួលបានលុយពីកូនចាយពួកគាត់ក៏ឈប់ធ្វើការរកស៊ីតាំងពីយូរណាស់មកហើយអូណាមិនក៏ខែនេះខានឃើញកូនរបស់យើងយកលុយមកឲ្យយើងចាយអញ្ចឹងខែនេះដូចជាយូរជាងរាល់ខែណាអូនអូនក៏មិនដឹងដែរមិនក៏ខែនេះគេយូរផ្ញើលុយមកឲ្យពួកយើងម៉េះ បើគេមិនបានឲ្យយើងគ្មានអីចាយនោះទេព្រោះយើងឈប់ធ្វើចំការយូរមកដែរហើយពិតមែនហើយពុកវាចាំមើលពី3ថ្ងៃសិនទៅមើល ហ្នឹងហើយអូនពូសំនិងមិញសីហេតុតែអាងឃើញកូនមានមាសច្រើនក៏ឈប់រកស៊ីដែរដោយរងចាំការផ្ញើលុយពីកូនក្រោយពីបើកហាងបោះដុំផ្លែឈើ2ឆ្នាំកន្លងមកធ្វើឲ្យគង្គានិងស៊ីណាទទួលបានប្រាក់ចំណេញយ៉ាងច្រើន បងកុំគីអូនគិតថាចង់រកជួលអ្នកបម្រើការងារក្នុងហាងយើង2នាក់ប្រុសម្នាក់ស្រីម្នាក់បងគិតយ៉ាងម៉េចដែរ ចុះអូនគិតថាជួលស្រីមកធ្វើអីហើយប្រុសមកធ្វើអីដែរ អូនគិតថាចង់ជួលស្រីឲ្យមកជួយធ្វើបាយម្ហូបឲ្យពួកយើងញ៉ាំហើយប្រុសឲ្យគេមកជួយរៀបចំផ្លែឈើនៅក្នុងហាងនិងជួយដឹកឲ្យម៉ួយនៅខាងក្រៅ អូមានអីគំនិតអូនល្អអន្តា ចាបងបើអញ្ចឹងបងជួយដើររកឲ្យផងណា បាទអូនដោយសារតែការងារមានច្រើនធ្វើពីអ្នកប្តីប្រពន្ធមិនអស់គង្គានិងស៊ីណាក៏ចាប់ផ្ដើមជួលគេឲ្យមកជួយធ្វើ យ៉ាងម៉េចហើយបងដីដែលជីករកកំណប់មាននោះរកឃើញហើយនៅ គ្មានរកឃើញអីទេអូនអើយគាត់ប្រើឲ្យបងជីកដីជុំវិញផ្ទះគាត់រកគ្មានប៉ះចំអីបន្តិចទេ បើអញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបងបើគាត់គ្មានមាសទៀតទេតើគាត់បានលុយឯណាបើកប្រាក់ខែពួកយើងទៅ បងក៏មិនដឹងដែរមិនម៉ាទេយើងនាំគ្នារកការងារថ្មីធ្វើឲ្យហើយសិនទៅអី មែនហើយបងរកឲ្យហើយទៅព្រោះបើនៅទីនេះទៀតណាយើងក៏គ្មានសំណាងល្អអីដែរហេងសុយលោកប្រុសលោកស្រីគាត់អត់បើកប្រាក់ខែពួកយើងទៀតផងក៏ថាបាន ត្រូវហើយអូនក្តីនិងនារីកំពុងតែគិតពីអនាគតទៅថ្ងៃមុខថាតើគួរទៅធ្វើការនៅទីណាបន្តទៀត ធ្វើមិនទៅបង កន្លង បើយើង ផុត ជីករកកំណប់មាសអត់ឃើញផងហ្នឹង បងក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចដែរមាសយើងក៏លក់អស់ទៀតតើបានលុយមកពីណាចាយ ហើយក៏មិនដឹងថាបានលុយអីបើកប្រាក់ខែឲ្យក្តីនិងនារីនោះដែរ ពិតមែនហើយអូនបងស្ដាយខ្លាំងណាស់បើកាលមុនយើងកំដេចស៊ីចាយហើយខំប្រឹងរកទៀតនោះមិនដឹងជាពេលនេះល្អប៉ុណ្ណានោះទេ មែនហើយបងបើយើងយកមាសដែលយើងមានកាលពីមុនយកទៅធ្វើដើមទុនប្រកបរបររកស៊ីអីផ្សេងទៀតណាយើងមិនជួបបញ្ហាលំបាកដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទេ
ក្តីនឹងនារីក្រោយពីបានលាឈប់ពីកន្លែងការងាររបស់តាវ៉ាន់និងស្រីពេជ្រមកគេក៏បានចូលមកធ្វើការនៅកន្លែងកង្គៀនិងស៊ីណា នារីទៅផ្សារទិញសាច់ជ្រូកយកមកខម្ដងទៅណាចាអ្នកនាងក្តីទៅសួរប្តីរបស់ខ្ញុំមើលតើត្រូវដឹកបន្លាឲ្យអ្នកណាគេខ្លះ បាទអ្នកនាង ឃើញទេស្រីពេជ្រនេះជាលទ្ធផលដែលអ្នកឯងមិនស្ដាប់ខ្ញុំគិតខុសហើយបើពេលនោះខ្ញុំមិនគិតភ្លើតភ្លើនហើយមិនយកមាសម្ដងបន្តិចទៅលក់ចាយអស់ទេម្ល៉េះពេលនេះខ្ញុំមិនពិបាកអញ្ចឹងទេហើយលឺស្រីពេជ្រឯងនឹងប្តីបានលក់ដីនៅផ្ទះហើយមែនទេនឹងហើយសេនាខ្ញុំបានលក់ហើយរាល់ថ្ងៃទិញដីមួយតូចដើម្បីសង់ខ្ទមតូចមួយនៅចាប់ពីពេលនេះតទៅស្រីពេជ្រឯងត្រូវតែខំប្រឹងឡើងវិញកុំឲ្យដូចកាលពីមុនទៀតណានឹងហើយសេនា ដោយសារតែអំណួតនឹងភ្លេចខ្លួននឹងទ្របដែលខ្លួនកំពុងមាននិងមិនចេះគិតរិះរកបន្ថែមធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់ស្រីពេជ្រធ្លាក់មកដល់បានចំណែកស៊ីណានិងប្តីបែរជាឡើងខ្ពស់ត្រដែនចប់ដោយបរិបូរណ៍សូមអរគុណ